Welcome to the first edition of the readings at IMSC Library. We're very sorry about starting late. There were some late-minute organizational issues. But we're really glad that we could finally, uh, you know, uh, put this up. And so I'm Shitabra Sinha, by the way, a faculty member of this institute. So I have asked our librarian, Shri Maruthu Pandian, who has been very supportive of the reading club at IMSC, to say a few words about our library. Hi, good evening. Warm welcome to the IMSC Library. Thanks for coming here. So I just want to introduce the library. This library has a very vast collection of books in the areas of physics, maths, computer science and biology. And we have a very good collection. We have started collecting some books of general reading and general interest. And the library is open to all Indians and they can come anytime between 9:30 and 6, and it's open to all. So if any of your friends or relatives would like to make use of these collections, they are always welcome here. Yeah, and we do have very good collections of electronic books as well as electronic journals. So kindly make use of this facility, what we do have here. Thanks a lot. Thank you, Shri Maruthu. So this event, is, as I mentioned, is part of the IMSC Reading Club. So this was set up. This year, and I've asked one of the organizers, Harish, to say a few words about the Reading Club and also to be the master of ceremonies to conduct the event. Sounds way more formal than it's supposed to be. I don't think he. I mean, the library is more than what he mentioned. Every time I step in the library, I spend more time just going through all the general books, fiction, non-fiction, than academic stuff. So whoever is here for the first time, they should definitely go around. I was talking to Bharti. I don't know if she's here, but I was talking. Oh yeah, she's here. She recently joined the IMSC Outreach program, and she was doing a write-up on the reading club, which we recently started. And when I was talking to her, I realized that, lots of memories, came flooding in. There were lots of hurdles we planned how to set up this reading club. We knew at some point that it's more of a book club, where we discuss books, our own personal experiences with books, more of fun discussions rather than, the reading, actively reading a book together. This is probably the first, this is the first session where we're, going to be with the writers, poets, take a part in the reading process. So I'll do a general introduction, go through the speakers. They'll do some reading of, some of their works. There'll be brief questions, more like discussion, comments. There'll be some time for general questions, general discussions towards the end. But given that we don't have this lineup every day, let's try to make the best out of it, and let's keep the questions to brief and maybe more to the point. So I was going through the list of speakers, their works. They've done a lot of things. They've written a lot of poems, books, translations. The details are a bit hazy to me, but I find it very fascinating that when you go through their works, you obviously see a part of, some sense of who they are, what their lives have been till now. And at the same time, it's also a reflection of, their experiences, the world they live in, the world we share together. So hopefully, this session brings out some of that, and maybe we get to discuss, some more interesting stuff with the speakers. We'll start with, let's not waste more time, so we'll start with Sukrita Rani. She, again, I'm sorry, is there? Oh, right, I'm sorry. I'll pass over the mic for a quick invocation, and then we'll maybe go to the speakers. Yeah. Thank you so much. No problem.
Apologies for the delayed start, everybody, and huge thank you all for coming here. And I'd just like to say that some people have come from as far away as Shivani, which is not very far, and some people have come 4 hours from Ranipet. And Salma, how many hours to get here for you? Overnight journey as well. And all of you have waited here as well. So I just want to appreciate that, and just to really appreciate all of you here, and also to appreciate Sitabra's work and our wonderful MC and the amazing librarian and all of the technical crew and everybody else, and the audience mostly. Just a quick invocation before we start. The poem was written on the 10th of October by Hiba Abu Nada. And she died 10 days later in an airstrike. She was killed by Israeli bombs. So this is her poem. I grant you refuge in invocation and prayer. I bless the neighborhood and the minaret to guard them from the rocket. From the moment it is a general's command until it becomes a raid, I grant you and the little ones refuge. The little ones who change the rocket's course before it lands with their smiles. Thank you. I think there's more to be said about that, but we'll start with the speakers. Thanks for the wonderful invocation. We'll start with Sukrita Rani. I've been, it's very, I think I came across one of your interviews in The Wire. It was with Divya, someone, I forgot the name. Your interview in The Wire, right? Yeah. It was very fascinating because she has been using some of her own individual experiences to mold out, works of art. And it's also fascinating that it has some implications at a political level for a more, the general sense of how we think about things, and, how these things shape the kind of ideas that are brought to light. So I'll hand over the mic to her, and maybe you can start with the reading session. அனைவருக்கும் வணக்கம். பாரிஸில் நடைபெறுகின்ற ஒலிம்பிக் போட்டியில் வினேஷ் போகத் என்பவர் மல்யுத்த போட்டியில் கலந்து கொள்கின்றார். 100 கிராம் எடை அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி போட்டியிலிருந்து அவர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார். ஒலிம்பிக்கில் இடம்பெற்று கடைசி சுற்றுக்கு முன்னேறுவது என்பது எவ்வளவு பெரிய வலிமையானது, வலுவானது, துயரம் மிகுந்தது என்பது தெரியும். பெண்கள் அந்த நிலைக்கு வந்தாலும் கூட இந்த மாலையில் அதற்கு என்னுடைய கண்டனத்தையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 100 கிராம் அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார். பெண்களினுடைய நிலை இன்னமும் அப்படித்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. என்னுடைய முதல் கவிதை அம்மாவின் வானம். அம்மா குளித்து கொண்டிருக்கிறாள். பெருமழையில் நனையும் கிளையற்ற ஒரு மரத்தைப் போல. அவள் குளிப்பதை நான் கண்டதே இல்லை இதுவரை. நிறை மாத வயிற்றை கத்தியால் கீறி சிசுவை அகழ்ந்தெடுக்கும் பரவசத்துடன் பார்க்கிறேன். தும்பியின் பாரம் தாளாது வளைந்திருக்கும் கோரை புல்லென அவள் முதுகு கரடு தட்டி காய்த்திருக்கிறது. எவ்வளவு சுமைகளை சுமந்திருக்கும் அது. ஆடையில் பூப்பின்னலை அழகாக செய்வாள். அதுதான் அவள் வாழ்க்கை. அதை விற்றுத்தான் எங்களை பிழைப்பூட்டி இருக்கிறாள். அப்போதிலிருந்துதான் வளைய ஆரம்பித்திருக்கும் போல. அப்பாவுக்கு காதல் ஊறும் போதெல்லாம் எவ்வளவு அழுந்தி மூச்சு திணறி இருக்கும் அவள் முதுகு. பஞ்சு பொதியென எத்தனை காலம் எங்களை சுமந்திருப்பாள். அப்பாவின் அடிகள், வாழ்வின் வலிகள், புறம் சொற்கள், கனவுகள் எல்லாவற்றையும் அங்கேதான் சேமித்து வைத்திருக்கிறாள். அவளை பின்புறமாக அணைத்து கொள்கிறேன். என்னுடைய கவலையெல்லாம்
எப்பொழுதோ விழப்போகும் என் கூன் முதுகு பற்றி. அடுத்த கவிதை, ஆட்டுக்குட்டிகளின் பெருவாழ்வு. ஆட்டுக்குட்டிகளின் பெருவாழ்வை நீங்கள் உணர்ந்ததுண்டா? ஆழ்கடலின் ஓசையைப் போல அவை அமைதியானவை, தன் கண்களில் அன்பை வழிய விடுபவை, மழைக்காட்டு மரங்களைப் போல கூட்டமாய் வசிப்பவை, துடிப்பான துள்ளல்கள் மூலம் வசீகரிப்பவை, இசைக்குறிப்பினை வாசிக்கும் குரல்களால் உலகத்தை அழைப்பவை. ஆட்டுக்குட்டிகளின் பெருவாழ்வை நீங்கள் உணர்ந்ததுண்டா? அவை எவற்றையும் யாரையும் துன்புறுத்துவதில்லை. தம் வாழ்தலின் மூலம் கருணையை பிரசவித்து கொண்டே இருக்கின்றன. அவற்றின் விருப்பமெல்லாம் பசிய புல்வெளிகள் தோறும் மேய்ந்து திரிவது, தசைகளை ஒட்டியிராத தம் தோள்களின் மூலம் பாதைதோறும் காதலை வழிய விடுவது. நாங்களும் ஆட்டுக்குட்டிகள்தாம். ஆட்டுக்குட்டிகளின் பெருவாழ்வை உணர வேண்டுமென்றால் நீங்கள் ஓநாய்களாய் இல்லாதிருக்க கடவது. ஆதி நிலம். ஊமத்தையாய் பூத்திருந்த பகலின் மார்பு சற்று வெம்மையாய் இருந்தது. மண் நிரப்பப்பட்ட சாலையில் மகளோடு நடந்து கொண்டிருந்தேன். நேற்று அவள் முத்தமிட்டதன் பற்கடிப்பில் காலடியில் கடக்கும் ஓர் ஆறென அன்பு வழிந்து ஓடியது. உரையாடியபடி நாங்கள் நடக்கையில் வண்டுகளின் ரீங்காரத்தை கூட்டி வருவாள். ஒரு பட்டாம்பூச்சி வண்ணம் உதிர்த்து விட்டு செல்லும். நான் தான் ஆரம்பித்தேன். அம்மாவின் முளைகள் பற்றி சொல்லேன். மழை தரும் மலைகள் அவை என்றாள். முதிர்ந்த இலையின் நரம்பென பிரசவத் தழும்புகள் பிணையும் அடிவயிற்றை பற்றி சொல்லேன். தோண்டி தீர்த்தாலும் உயிர்களை முளைக்க வைக்கும் ஆதி நிலம் அது. புயலில் சிக்கிய பூவாய் நைந்திருக்கும் நீ வெளிப்பட்ட இடம் பற்றி சொல்லேன். பிரபஞ்சத்தின் ஊற்றுக்கண் அது. சொல்லிக் கொண்டிருந்தவள் ஆடையோடு சேர்த்து அவ்விடத்தை முத்தமிடுகிறாள். மெதுவாக மலர்கிறது என் கருப்பை. சாகடிக்க முடியாத எழுத்துக்கள். வெள்ளியாய் மின்னும் மீனை கொத்திச் செல்லும் கடற்காகத்தைப் போல என் பருவத்தில் ஒன்றை பறித்து கொண்டீர்கள். சிநேகிதிகளோடு விளையாடியது நினைவில் இல்லை. என் மனதின் நிலத்தில் பட்டாம்பூச்சிகள் சிறகசைக்கவில்லை. ஆனாலும் கற்றாழையின் முள் ஒடித்து அதன் மீதே எழுதினேன் வரலாறுகளை. என் புழங்கு வெளியை சுற்றி விஷக்கோடுகளை வரைந்தீர்கள். திணையின் நீல அகலங்கள் அவ்வளவுதானா? கால்கள் நடப்பதற்கு ஏங்கின. ஆனாலும் உங்களை நீங்களே துண்டித்து கொண்டதை எண்ணி நகையாடுகிறேன். இன்னொரு பருவத்தையும் பறித்து கொள்ள கை நீட்டுகிறீர்கள். இழுத்து பிடித்து கைகளை உடைக்கிறேன். மனம் இரண்டாகும்படி முறிந்து வீழ்கிறீர்கள். இது என்னுடைய முதுவேநீர் காலம். என் பருவங்களை அழித்தொழிக்கும் உங்களை துள்ள துடிக்க பழி வாங்குகின்றேன். சாகடிக்கவே முடியாத என் எழுத்துக்களால். மந்திரச்சாவி. மகனே, மந்திரச்சாவி ஒன்றை கையளிக்கிறேன். பிரபஞ்சத்தை, கடலை, ஓடையை, மரத்தின் அடித்தண்டை, உன்னை, யாதொன்றையும் நீ திறக்கலாம். திறந்தது முதல் உன்னுடல் பெண்ணுடலாகிவிடும். ரோமங்கள் முற்றிலும் உதிர்ந்துவிடும். உன் உழைப்புக்கு பாதி விலை கிடைக்கும். பெண் குழந்தைகளை வாகாய் வளர்த்தெடு. ஆண் குழந்தைகள் உள்ளாடை அணியாமல் சுற்றும். கொள்ளை அழகு என கூறி கண்ணேறு கழி. புணர்தலுக்கு தயாராய் உன் வாயையும் வைத்துக்கொள். மேலாடையை சரி செய்தபடியே நட. அவ்வப்போது வன்புணர்வு செய்யப்படுவாய். கொலையும் செய்யப்படலாம்.
உன் பேர் எங்கேயும் எழுதப்படாது. ஒருவாய் நீராவது அருந்தினாயா? இந்திரனின் கண்களைப் போல உன் மீதும் கண்கள் முளைத்திருக்கும். மூச்சு விட முடிகிறதா மகனே? முன்புறம் தொங்குகின்ற முளைகளை தூக்கி தோல் மீது போட்டுக்கொள்ளும் பருவத்தில் இன்னொரு சாவி தருகிறேன். திரும்பும்போது முளைக்கவே முளைக்காது உன்னுடைய மீசை. கடைசி கவிதை. ஃபெமினிஸ்ட் பெண்ணியம் பேசுகிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து காதலே வராது, ஆண்களை வந்து ரொம்ப அவங்க ஆண்கள்னாவே பிடிக்காது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அப்படி அல்ல. பெண்களின் மீது அவர்கள் வைத்திருக்கும் பார்வைக்கு எதிரானவர்களே தவிர ஆண்களுக்கு ஒருபோதும் எதிரானவர்கள் இல்லை. காதலும் உண்டு பெண்ணியவாதிகளுக்கு. அப்படியான ஒரு கவிதை. ஆகச் சிறந்த காதல். முன் எப்போதோ வீசப்பட்டு செயலிழந்த ஒரு வெடிகுண்டின் காலி கோப்பை என என் உடலில் லீலிப்பூவின் செடி வளர்க்கிறாய். இனிப்பு கூடிய உன் எச்சிலால் நீர் ஊற்றுகிறாய். ஒழுகும் அன்பை சிந்தாமல் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறேன். மழைக்கு பிந்தைய கணத்தில் புதர் அடியில் முளைத்தெழும் காளான் என என் ஆன்மா பூக்கிறதை நீ அறிவாயா? சதையாலான இந்த உடலையும் எலும்புகள் அற்ற இந்த ஆன்மாவையும் உருண்டையாக்கப்பட்ட சூரணம் என விழுங்கிவிடு. நீருக்குள் நீராயிருப்பது ஆகச்சிறந்த காதல். நன்றி நண்பர்களே. Thanks for the wonderful poems. I should have mentioned this, but the language will be mixed, Tamil, English. I hope most of you can follow. Yeah, the translations for the poems are there, but in general. Now it's time for a few questions, or comments, discussions, anything from the audience. We will do it later. There will be a session towards the end, but in case. Yeah, if you have a question for Sukeertha Rani about any of those poems you just heard, You're right. you can ask it. Have you any questions? Vatsala, any questions? I mean, I have a question. Generally when people look at your work, do you think there's a strong criticism in the sense that it might be very harsh or very, radical, or how do you respond to that? I mean, how do you think about doing radical work? Like, let's say, your work is like fiercely political, right? It comes out. You can answer in Tamil or English. ஸ்ரீலதா கேன் ட்ரான்ஸ்லேட் இன்டு இஃப் நீட். ஓகே, தமிழில் பேசுகிறது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. எல்லாமே நான் வந்து ரேடிக்கலாக பேசுகிறது அப்படின்றது வந்து எது தீர்மானிக்குது அப்படின்னா, நான் வாழுகின்ற சூழல் வந்து என்னை தீர்மானிக்குது. என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சமூகம் தான் நான் எப்படி எழுதணும் அப்படின்றத தீர்மானிக்கிற இடம் வந்து அங்கே தான் இருக்குது அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஒரு எண்ணமாக இருக்குது. நான் வந்து ஒரு தலித் பொயட்டாக இருக்கேன். தலித் ஃபெமினிசம் பேசக்கூடிய ஒரு தலித் பொயட்டாக, தலித் ரைட்டராக இருந்துகிட்ருக்கேன். ஃபெமினிசம் பேசக்கூடிய ஒரு ஆள். வெறுமனே வந்து அந்த விஷயங்கள், பெண்ணிய விடுதலை, தலித் விடுதலை மட்டும் பேசாமல் எல்லாவற்றிற்காகவும் எழுதக்கூடிய ஒரு ஆளாக, எல்லாவற்றிற்கும் கலப்பணி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆளாக தான் நான் இருந்துகிட்ருக்கிறேன். ரொம்ப ரேடிக்கலாக தான் இருக்கும் என்னுடைய கவிதைகள் எல்லாம். வந்து ரொம்ப மேலோட்டமாக இல்லாமல் ஆழமான ஒரு புரிதலோடு தான் இருக்கும். இப்போ பெண் விடுதலை, பெண்ணியம் அப்படின்ற குறித்த பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் இருக்கும் ஃபெமினிசம் குறித்து. ஏன்னா அது வந்து ஒரு வரையறுக்க முடியாதது இல்லை. என்ன அளவில் நான் ஃபெமினிசம் நினைக்கிறது வேறு வர. நான் ஒரு கிராமத்தில் தான் இப்போவும் இருக்கேன். நான் வந்து எது என்னுடைய விடுதலை அப்படின்னு கருதுறனோ, நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் வந்து அதை தாண்டி எங்கேயோ பயணப்பட்டு இருப்பாங்க. அப்போ என்னுடைய பெண்ணியத்திற்கும் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணியத்திற்கும் வேறுபாடு இருக்குது. அதனால் அது வந்து வரையறுப்படுத்த முடியாது. அப்போ நான் வந்து எது விடுதலை அல்லது எது பெண் சுதந்திரம் அப்படின்னு கருதுறனோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா,
நான் எதை விரும்புகிறேனோ அதை செய்வதற்கான சுதந்திரம் எனக்கு வேண்டும். எதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேனோ அதை செய்யாது இருக்கிறதுக்கும் வேண்டும். இதுதான் அடிப்படையில் ஃபெமினிசமாக இருக்குது. எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்குன்னா நான் செய்யணும், பிடிக்கலன்னா அதை செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கும். இப்போ எனக்கு வந்து திருமணமாகி என்னுடைய கணவன் இறந்து போயிட்டா நான் இன்னொரு திருமணம் செஞ்சுக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன். அது இந்த சமூகம் அனுமதிக்கணும். அதுவும் தான் சரி. எனக்கு வேண்டான்னு முடிவு எடுக்கும்போது வேணான்னு விடணும். அதுதான் அடிப்படையில். அதுதான் என்னோட கவிதைகள், பேச்சு எல்லாமே ரொம்ப ரேடிக்கலாக இருக்கிறதுக்கு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வலி இருக்குது, ரொம்ப பெயினாக தான் இருக்குது. நான் வந்து ரொம்ப படிச்சிருக்கேன், தமிழ் ஆசிரியராக ஒர்க் பண்ணுறேன். இப்போவும் வந்து நான் சேரியில் தான் இருந்துகிட்டே இருக்கேன். இப்போ நான் இது முடிச்சுட்டு போனாலும் நான் அங்கே தான் போக வேண்டியிருக்கு. எவ்வளோ வந்து ஈக்குவாலிட்டி, ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி பேசினா, சாதிய வேறுபாடுகள் எதை பற்றி பேசினாலும் நான் திரும்ப என்னுடைய இடத்துக்கு நான் திரும்பும்போது அங்கே தான் போய் நிற்க வேண்டியிருக்கு. அப்போ இந்த சமூகம் எனக்கு எந்த விதமான சுதந்திரத்தை வந்து இது வரைக்கும் கையளிச்சிருக்குன்னா ஒன்றுமே இல்லை. நான் படித்தது எல்லாமே வந்து சுயமாக அப்படி படித்தது, அப்பா படிக்க வச்சாரு தான். இந்த சமூகம் வந்து எதுவுமே செய்யலை, என்னை திரும்பவும் அந்த இடத்துல தான் இருக்க வச்சிருக்கு. அப்போ என்னுடைய எழுத்துக்கள் வந்து ரொம்ப ஆழமாக, ரொம்ப ரேடிக்கலாக ஒரு அரசியலை, தலித் அரசியல், தலித் விடுதலை, பெண் அரசியல், பெண் விடுதலையை புரிஞ்சிக்கிட்ட ஒரு இடத்துலேருந்து வர்றதுனால தான் ரொம்ப ரேடிக்கலாக இருக்குது. அப்போ நான் எதை கேள்வி கேட்கணும்? ஒரு பெண் அடிமையாக இருக்கிறதுக்கு பெரியார் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பெண் அடிமையாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து மிக முக்கியமாக சொத்துரிமை இல்லாதது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. இன்றைக்கி கலைஞருடைய நினைவு நாள். பெண்களுக்கு சொத்துரிமை சட்டம் வந்து 1989 வந்து தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்திருக்கு. அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், பெண் விடுதலை குறித்தையும் நம்ம கூட வந்து நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு. அப்போ இதுதான் வந்து நான் வந்து என்னுடைய கவிதைகள் வந்து ரேடிக்கலாக இருக்கிறதுக்கு வந்து இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்குது. இன்னுமே சமூகம் என்னுடைய இடத்துல தான் இருக்க வச்சிருக்கு. அதை தாண்டி என்னால் வர முடியல. நம்ம பொருளாதார ரீதியாக முன்னேறிட்டா வெளியே வரலாம், இல்லை படிச்சுட்டா வெளியே வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஊரில் போயிட்டு என்னால் ஒரு துண்டு நிலத்தை என்னால் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது. ஊரில் போய் என்னால் வந்து கிராமம் தான் சாதியை வளர்த்தெடுக்கிற, பெண் அடிமைத்தனத்தின் மிக முக்கியமான ஒரு இடமா இருக்குது. சாதி தான், கிராமம் தான். அந்த கிராமத்தில் அப்படி போகவே முடியாது. அதுதான் நிதர்சனமான ஒரு உண்மையாக இருக்குது. அப்போது எல்லாரும் தான் உங்களைப் போலவே நானும் பிறக்கிறேன், உங்களைப் போலவே நானும் வாழ்கிறேன், உங்களைப் போலவே நானும் மடிகிறேன். அப்போ நான் இருக்கிற இடத்துக்காக ஒரே இடத்துல இந்த சமூகம் வந்து இருத்தி வச்சிருக்குன்னா அதுதான் மிக முக்கியமான. இந்த சமூகம் எதை கேட்கும்? நான் வந்து ஒரு ஸ்கூலில் படிக்கும்போது ஒரு தலித் கேர்ள்ன்றதுனால அந்த பின்னாடி பக்கம் உட்கார வச்சாங்க என்னோடய ஆசிரியர். நான் கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு தான், அதனால் வந்து என்னை பின்னாடி உட்கார வச்சாங்க 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது. அது என்னால் இப்போவும் மறக்கவே முடியல என்னால். அப்போது ஒரு 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 சாதியின் பேரால் இங்கே நடக்கிற கொடுமைகள் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் அனுபவிச்சாதான் தெரியும். அந்த வலி இருக்குல்ல, அது இப்போது எனக்கு கண் கலங்கிறது தெரியும். அப்போ எப்பயுமே கண் கலங்கிறது வந்து கோழை அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி அது வெற்றியினால் வரக்கூடிய ஒரு கண்ணீர் தான். இப்போ நான் அந்த ஸ்கூலில் என்ன எந்த பள்ளியில் எந்த வகுப்பறையில் என்னை வந்து பின்னாடி உட்கார வச்சாங்களோ அதே ஸ்கூலில் இன்றைக்கி நான் ஆசிரியராக போய் இருக்கேன் அப்படின்றது தான் மிகப்பெரிய ஒரு அதுதான் வந்து வாழ்க்கையை நம்ம கொண்டு போகிறது இருக்குது. எப்பயுமே வந்து வலியும் கண்ணீரையும் நம்ம எழுதிட்டுருக்காம அடுத்து வரவங்களுக்கு என்னுடைய கவிதையில் நான் என்ன வச்சுருக்கேன், என்ன நம்பிக்கை கொடுக்கணும்ல. ஏன்னா இப்படி இருந்தால் இப்படி நான் போயிருக்கேன்னா உன்னால் முடியுன்ற ஒரு கவிதைகளில் நம்பிக்கை தரக்கூடிய, வழியை காட்டுகின்ற, வெளிச்சத்தை தருகின்ற ஒன்றாக தான் நான் கவிதைகளை பார்க்குறேன். எப்பவுமே அது சுய இரக்கத்தையோ என்ன சொல்கிறது பிட்டியை வந்து கோர்றதே கிடையாது. ஒரு தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையும் கொடுக்கூட ஒரு கவிதையாக தான் வைக்கிறேன். மனநிலை சரியில்லாத ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு பாழடைந்த கட்டத்தில் வல்லுறவு செய்கிறாங்க. அந்த கவிதை மீட்சி அப்படின்ற ஒரு கவிதை. அதில் கடைசியில் 2 வரி எழுதியிருப்பேன். விடிந்ததும் கிழிந்த யோனியோடு மீண்டும் வரும் அவள் கைகளில் எண்ணற்ற விரைப்பைகள் அப்படின்னு ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பேன் நான். நீ மனநிலை சரியில்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, உன்னை யாராவது பாலியல் வல்லுறவு செஞ்சால் அவனுடைய விரையை வந்து பற்றி இழு அப்படின்ற ஒரு 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 உந்துதலை, ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு உத்வேகத்தை, ஒரு தைரியத்தை, ஒரு தன்னம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு வெளிச்ச புள்ளியை தான் என்னுடைய கவிதையை நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். அது அந்த வகையில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. நன்றி. Does anybody want translations? Yeah, okay. So, yeah, few. Yeah, so I'll just give a gist. I mean, it's just so moving what she said. So, Suketa Rani basically said that her circumstances and what she's surrounded by is what has made her this radical poet. His question had to do with that, no? The radical nature of her work and the strengths. Does it sometimes come across as too harsh or whatever, right? And she says as a Dalit poet, she talks about everything, not just about feminism.
And also, when it comes to feminism itself, there are different kinds of feminisms depending on where you come from, what your background is. She's basically from a village, and what feminism means to people in a village is very different from what it means to people in towns. And then she posed this question, what is freedom for women? And basically she says, as far as she's concerned, freedom for women is the freedom to do what I want to do, and the freedom not to do what I do not want to do. Yeah, so if for instance I'm married and I happen to be widowed, I should have the freedom to remarry. So that's an example she gives. She also then went on to talk about the pain that she has suffered and the pain that she carries with her, continues to carry with her. And she says, I may say all of this, but I have to finally return to the cherry, right? And there is no escaping that. There is really no escaping those sorts of circumstances. And she says that society has given me nothing. What I have got and what I have achieved, I have worked for on my own, and it is with my father's support because he educated me. But if I were to go back home, I wouldn't be able to buy any land because that is the nature of caste. And especially in a village, the way caste plays out is a certain kind of horror, really, right? So then she also talked about the importance of, for instance, of property rights for women and so on. And she says that there are certain kinds of painful experiences that she has never been able to forget or perhaps even forgive. One is that when she was in 6th grade in school, as a Dalit child, she was made to sit at the back of the class, and that pain, she says, even now when she thinks about it, she tears up. Tears well up in her eyes. And she says, she went on to say that this is not really a sign of weakness, because usually people say, oh, if you're crying, then you're a weak person and this and that. But tears are actually a sign of victory, a sign of strength. And then she talked about how it's really important for her to sort of, she talked about how, I'm not able to translate this part very well, but basically the sort of path of poetry, poetry is its own light, and it's through her poems that she's able to sort of, I think, instill confidence in others. And it's not just about pitying herself or feeling sorry for herself, but also a way to feel stronger through her work, and also to show that sort of particular path and that light to the others. Yeah, so I hope I did some justice to it. ஒன் மோர் கொஸ்டின். நீங்கள் சுகிர்தா ராணி அவர்களுக்கு, நீங்கள் இந்த டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் பிஏ இங்கிலீஷ் ஆனர்ஸில் உங்களுடைய அந்த கவிதை நீக்கப்பட்டது. அது குறித்து நான் ஒரு 3 ரிசர்ச் ஆர்டிக்கிள் நான் எழுதியிருக்கேன், டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில். ஐ ப்ரெசென்டட் ஆல்சோ. அதில் ஒன்று உங்களுடைய அந்த கையால் மலமள்ளும் அந்த கவிதை பற்றியது மினி கிருஷ்ணன் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி ப்ரெஸ்ஸில் புக்காகவே வெளிவந்தது. அது திருவள்ளுவர் யூனிவர்சிட்டியில் அது சிலபஸ்லேயே இருக்குது, பிஏ இங்கிலீஷ் ஆனர்ஸுக்கு இங்கே இருக்குது. அங்கே பிஏ இங்கிலீஷ் ஆனர்ஸில் அவங்க ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க, எடுத்துருங்கன்ட்டாங்க. அதே மாதிரி மகாஸ்வேதா தேவியுடைய புத்தகத்தையும் அதிலிருந்து ஒரு இதையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில் அது திருப்பி வச்சுருக்காங்களான்னு தெரியல. அதை முதல்ல கேட்டவுடனே உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு மனநிலை இருந்தது? பேராசிரியர்கள் அந்த இதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க, ஆனால் அதையும் மீறி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் இதில் இருந்தது காரணமாக தான், அழுத்தத்தின் காரணமாக தான் நீக்கப்பட்டது. அப்போ உங்களோட மனநிலை என்ன மாதிரி இருந்தது? அது மட்டும். நன்றி. நேரம் கடந்திருக்கிறதால நான் சுருக்கமாக பதில் சொல்கிறேன். டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில் என்னுடைய கைமாறு அப்படின்ற ஒரு கவிதை, அந்த கவிதை பாடத்தில் இருந்தது. அது எல்லாருமே சேர்ந்து வச்சது தான் அந்த கவிதை. எல்லாமே பல்வேறு கட்டங்களுக்கு பிறகு சேர்ந்து வச்சது தான் அந்த கவிதை. அது கையால் மலம் அள்ளும் தொழிலாளர்களை பற்றிய, மலம் அள்ளுவர்களை பற்றிய ஒரு கவிதை. அது ரொம்ப ரொம்ப ஏன்னா நான் ஆசிரியர் பயிற்சி படிக்கின்ற போது, டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் படிக்கின்ற பொழுது ஒரு தெருவில் நடந்து போகும்போது அந்த மலம் அள்ளுறவங்க கூட 2 வருஷம் கூடவே நான் ட்ராவல் பண்ணுவேன். அவங்க அந்த பக்கம் தலையில் அந்த கூடையில் மலத்தள்ளு வச்சுட்டு போவாங்க, நான் அவங்க கூடவே ட்ராவல் பண்ணி அந்த இதுக்கு போவேன். அப்போ அந்த 2 வருஷம் நான் அவங்களோட இருந்து பார்த்ததில் எழுதினேன். அந்த கூடையில் மலம் இருக்கும், அந்த கூடையிலேருந்து மஞ்சள் நிறத்தில் நீர் வழிஞ்சு இங்கே முகத்துலலாம் வழியும். அவங்க சும்மா அப்படி பண்ணிவிட்டு அப்படி லெஃப்ட் ஹேண்டில் அப்படி பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அது அவங்களுக்கு ரொம்ப இயல்பாயிடுச்சு. ஆனால் என்னால் அது இயல்பாகவே இல்லை. நான் கையறு நிலையில் இருக்குல்ல, என்னால் எழுத தான் முடியும். அரசியல் அதிகாரம் கிடையாது, அரசு செல்வாக்கு கிடையாது, என்னால் முடியல, கையறு நிலையில் இருக்கேன். அப்போ நான் கவிதைகள் எழுதியிருந்தேன். அந்த கவிதையில் இப்படி முடிப்பேன்.
கூடையிலிருந்து வழியும் மஞ்சள் முகத்தில் வழியும் மஞ்சள் நீரை வெகு இயல்பாய் புறங்கையால் வழித்தபடி கடந்து போகிறாள். அவளுக்காக என்னால் முடிந்தது ஒருவேளை மலம் கழிக்காமல் இருப்பது அப்படின்னு முடிச்சிருப்பேன். என்னால் வேறு ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுல்ல. மலம் அல்றவங்க எனக்கு வேறு வழி இல்லை. ஒரு வேளை நான் மலம் அல்லாமல் என்னால் அந்த மலத்தை வந்து உள்ளுக்குள்ளே அடக்கிட்டு இருக்க முடியாது. அது மட்டும்தான் என்னால் அவங்களுக்காக செய்ய முடியும் அப்படின்ற அந்த கவிதை ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கவிதை. அது எல்லாமே வாழ்வியிலேருந்து வரக்கூடியதாக, எதுவுமே என்னுடைய கவிதைகள் எதுவுமே கற்பனை அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. வாழ்விலிருந்தும் வழியிலிருந்தும் அனுபவத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு கவிதை தான். அந்த கவிதையை வச்சுருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக இந்தியாவினுடைய முகம் வந்து வேறவா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணப்படுது இல்லை. மலம் அல்றவங்க இன்னும் இருக்கிறாங்களான்னு கேட்குறவங்களாம் இன்னுமே இருந்துகிட்ருக்காங்க. ஆனால் அதுதான் இருக்குன்றது தான் இன்னும் நிலை. அப்போ இந்தியாவினுடைய முகத்தை வேறு மாதிரியான ப்ரொஜெக்ட் பண்ணப்படுற ஒரு சூழலில் இந்த மாதிரியே இருக்குது அப்படின்ற எங்களுடைய கவிதைகள் வந்து மாணவர்களுக்கு சொல்கிறது இருக்குதுல்ல, அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அபாயம் இல்லையா? மாணவர்கள் வந்து இந்தியாவினுடைய நிலை இதுதான் அப்படின்னு அறிஞ்சிக்கிறது ஒரு அது வந்து பிடிக்காமல் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதுலேருந்து எடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் எனக்கு காலையில் வந்து தகவல் வந்தது, இந்த மாதிரி அந்த கவிதையை வந்து சிலபஸ்லேருந்து எடுத்தாச்சுன்னு. எங்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கல. அந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப போராடி இருக்காங்க எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா விமன்ஸ் ரைட்டிங்கில் தலித் ரைட்டிங் வந்து கம்பல்சரி பேப்பர் அந்த வருஷத்துலேருந்து கம்பல்சரி. அதுக்கு முன்னாடி படித்தா படிக்கலாம் அப்படின்னு இருந்தது. அந்த வருஷத்துலேருந்து கம்பல்சரி பேப்பராக வந்ததுனால படித்தே ஆகணும்ல. அதேமாதிரி பாமாவுடைய ஒரு சங்கதி நாவல்லேருந்து ஒரு பகுதி மகாஸ்வேத தேவி திரௌபதி அப்படின்றது. அது வந்து ஆர்மியில் இருக்கிறவங்க வந்து பெண்களை வந்து பழங்குடி பெண்களை வந்து பாலியல் வன்புணர்வு செய்கிறத பற்றியான ஒரு சிறுகதை. அப்போ மிக முக்கியமான பெண்களினுடைய குரல்கள், ஒடுக்கப்பட்ட விளிம்பு நிலையிலேருந்து வரக்கூடிய பெண்களினுடைய குரல்களாக தான் எங்களுடைய படைப்புகள் இருந்தது. அதை எடுத்துட்டாங்க. அப்போ அந்த செய்தி எனக்கு வந்த உடனே தொலைக்காட்சியில் என்கிட்ட கேட்டாங்க, நீங்கள் என்ன இந்த கேள்வி தான் கேட்டாங்க, எப்படி நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. அவங்க எடுக்காமல் வச்சுருந்தா தான் எங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் அப்படின்னு சொன்னேன் நான். எடுத்தது எங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாகவே இல்லை, எடுக்காமல் வச்சுருக்கிறது தானே எங்களுக்கு ஆச்சரியம் சிலபஸில் அப்படின்னா. அதுதான் அந்த பதில் தான் சொன்னேன். அது அப்படி தான் நடக்கும். ஏன்னா தமிழ்நாடு அப்படின்றது திராவிடியன் மூமெண்ட்டிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த வளர்ச்சி. ஸோ இங்கே பெண்கள் எழுதவே கூடாது, படிக்கவே கூடாது அப்படின்ற ஒரு நிலையிலிருந்து மாறுறதுக்கு திராவிட இயக்கமும் ஒரு காரணம் இல்லை. அப்போ திராவிட இயக்க அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு குரல் வந்து உங்களுக்கு டெல்லி தலைநகரத்தில் ஒலிக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி அரசியல் காரணங்களும் இருக்குது. அரசியல் காரணங்கள் இருக்குது, பல்வேறு சமூக காரணங்கள், அந்த மாதிரி காரணங்கள்லாம் இருக்குது. அது எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மிக முக்கியமாக நான் பார்க்குறது, தமிழ்நாட்டினுடைய முதல்வர் வந்து ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு ஒரு வீடியோவே வெளியிட்டார். எங்கள் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த எழுத்தாளர்களுடைய படைப்புகளை வந்து இந்த மாதிரி நீக்குன்னு வன்மையான கண்டனம் தெரிவிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. அது வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக பார்க்குறேன். இது வரைக்கும் முதல்வரே தன்னுடைய எழுத்தாளர்களுக்காக அந்த மாதிரி அறிக்கை வெளியிட்டது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் நினைக்கிறேன். அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அப்புறம் ஒரு ரொமிலா தாப்பர் உட்பட எல்லாரும் ஒரு 1500 பேர் சேர்ந்து ரீஇன்க்ளூட் பண்ணணும் சிலபஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கையெழுத்து இட்டு ஒரு விண்ணப்பம் அவங்க அனுப்புனாங்க. பட் இன்னும் இது வரைக்கும் ரீஇன்க்ளூட் பண்ணலை. திருப்பவும் வந்து இன்னொரு பேராசிரியர்கள் அப்பவும் விடாமல் வேறு ஒரு கவிதையை இந்த வருஷம் பாடத்திட்டத்தில் சேர்த்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க. நான் உண்மையிலே அந்த பேராசிரியர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன், முதல்வர் அவர்களுக்கும் நன்றி. அதில் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம், அந்த கைமாறுங்கிற அந்த பொயம், கைமாறு பொயம் வந்து எழுதுனது டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணது வந்து வசந்த சூர்யா. நல்லா இருக்கு. ஆமாம், வசந்த சூர்யா பெங்களூரில் இருக்காங்க, அவங்க தான் பண்ணியிருக்காங்க. நன்றி, அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். In the interest of time, maybe we can go to the translation and maybe we can have the questions or discussions towards the end. Yeah, so his question was about this poem called Kaimar, which Sukirta Rani had written, a poem about workers who clean human waste and carry it on their heads. That poem was actually on the syllabus of Delhi University, and some of you may be aware. That poem, along with Bama Sangati and also Draupadi by Mahashweta Devi, all these texts were removed, expunged from the syllabus some time back. And the question was, how did she feel about it? So Sukirta Rani explains that she actually witnessed this whole thing of people carrying human waste on their heads, and this water would sort of trickle down, dirty water would trickle down, and they would just wipe it very casually with their left hands. And she says for them it was natural, but for her,
I mean, it was something unthinkable, and the only thing she could do was to sort of, the only way she could respond to it was to talk about it in her poems, and that is how this poem happened. And the poem sort of ends with these, I think it ends with these lines, very striking lines, that the only thing that I can do for this person who carries human waste is to stop myself from defecating. Right, so that's the powerful way in which the poem goes. And then she says, look, this whole thing of poem being knocked off the syllabus is really no surprise to me. This is India's face, and people are in denial that people like to be in denial that there are still such practices happening. And it's of course very important to teach students that this is real India, I mean, that these kinds of practices still go on. And she says one of the good things was that a lot of professors, a lot of academics fought for this poem to be back on the syllabus and things like that. But of course, it still hasn't been put back. And so she says there are, of course, very strong socio-political reasons why this was done. And the other good thing was the Chief Minister of Tamil Nadu actually condemned this officially. He condemned the removal of her poem and other work from the university syllabus. It was a very important historical moment. And she's very happy about that and the fact that there was a whole signature campaign in favor of their work, and it has not yet been included though. Yeah, there is some new poem that's on the syllabus now, you said. I guess we can move on to the next. The next speaker is Rajati Samsudeen, or more I'm so sorry, or more popularly known as Salma. She has had published some volumes of poetry, novels. I'll hand over the mic to the speaker. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல சுகிதராணி இந்த வினேஷ் போகட் பற்றி சொன்னதை வந்து இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா ஒரு கென்யாவோட ஒரு ஓட்டப்பந்தய வீரர் 5000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் கலந்துக்கிறாரு. ஃபெய்த் கிபுகோன் அப்படின்ற பேர். அவர் பக்கத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருந்த ஒரு சக போட்டியாளரை இடையூறு செய்ததாக சொல்லி அவரை தகுதி நீக்கம் செஞ்சாங்க. ஆனால் அந்த அதிகாரிகள் எல்லாம் சேர்ந்து அவரை மறுபடியும் ஃபைட் பண்ணி அவருக்கு அந்த வெள்ளிப்பதக்கத்தை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருடைய கனவு. அதற்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் சாட்சியாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் சுகி ஒரு விஷயத்தை அந்த கைமாறு கவிதையை பற்றி சொன்னப்போ என்னுடைய மனசில் அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய சின்ன பாட்டியோட ஊருக்கு நான் குழந்தை பருவத்தில் நான் போவேன். அப்போது அந்த ஊரில் வந்து எங்கேயுமே டாய்லெட் இருக்காது. அது ஒரு முஸ்லீம் கிராமம் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக. அப்படி தான் வந்து ஒவ்வொரு வீட்லேயுமே அந்த தொழிலாளிகள் வந்து மழை தள்ளிட்டு போவாங்க. அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப நாள் வந்து அந்த ஊர் பக்கமே என்னால் இன்றைக்கும் அந்த ஊர் பக்கம் போக மாட்டேன். ஏன்னா அது எனக்கு அவ்வளோ பெரிய துயரமாக இருந்திருக்கு. அதுதான் அது ஒருத்தர் எப்படி ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு கவிதை அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த சமூகத்தை வந்து எப்படி இந்த நாட்டை வந்து வேறு மாதிரி ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் உண்மை என்னவா இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி சொன்னப்போ தான் அந்த கவிதையை எடுத்திருக்காங்கங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை. இப்போது நான் என்னுடைய கவிதைகளை வாசிக்கிறேன். ஃபியோனாவுக்கு என்னோட நன்றி. ஏன்னா இந்த கவிதை வாசிப்பு வந்து அவங்க இல்லைன்னா இங்கே நடந்திருக்காது. இப்போ இந்த கவிதைகள் இங்கிலீஷில் இருக்கா? எந்த கவிதை முதல்ல இருக்குன்னு தெரியலையே. வீடும்பலி. நான் எந்த கவிதைன்னு அனுப்புனேன்னு எனக்கு தெரியல. வீடும்பலி. ஓகே. வீடும் வெளியும் இருக்கட்டும். சரி. ஒரு வீடு இரு வாசல். தன் எளிய வீட்டை தன் செயல்களால் மென்மேலும் எளிமையானதாக்குகிறாள் அம்மா விலங்கின் பணிதலோடு. அவமானத்தினால் பிசுபிசுக்கும் தருணங்களை உலர்த்தியபடி மட்கு மௌனங்களை உதிர்த்தவாறு புதிரான ஒழுங்குகளை பேணிய வண்ணம் தான் சுமந்திருந்த பொதிகளை தனக்குள்ளேயே இறக்கி வைக்கிற அம்மாவின் வீட்டைப் போலல்ல புலர்காலை பொழுதில் துவங்குகிற அப்பாவின் வீடு. அது குரல்களின் உக்கிரத்தாலும் உடலின் உஷ்ணத்தினாலும் தகிக்கிறது.
வார்த்தைகளை கொட்டி அம்மாவின் மூளையையும் அறைகளையும் நிரப்புகிறது. உடலற்ற குரலும் குரலற்ற உடலுமாய் அலைமோதி ஓங்கிய தோள்களாய் உயர்ந்து நின்று அம்மாவின் உடலை பிழிகிறது. முதிர்ந்த இரவுகள் தோறும் உறக்கத்திலிருந்து தட்டி எழுப்புகிறது அம்மாவின் ஓய்வை. இன்றேனும் நான் மடியிலிட்டு தாளாட்டி உறங்கச் செய்ய வேண்டும் என்னுள் விழித்திருக்கிற அம்மாவின் வீட்டை. நெக்ஸ்ட் எந்த போயம்னு தெரியல. இரண்டாம் ஜாமத்து கதை. குழந்தைகளை பெற்றதற்கு பிந்தைய இரவுகளில் பழகிய நிர்வாணத்திற்கு இடையில் அதிருப்தியுற்று தேடுகிறாய் என் அழகின் களங்கமின்மையை. பெருத்த உடலும் பிரசவக்கோடுகள் நிரம்பிய வயிறும் ரொம்பவும் தான் அருவருப்பூட்டுவதாய் சொல்கிறாய். இன்றும் இனியும் எப்போதும் மாறுவதில்லை எனது உடல் என்றும். நிசப்தத்தின் பள்ளத்தாக்கில் புதையண்டிருக்கும் என் குரல் தனக்குள்ளாகவே முனகிக் கொண்டிருக்கும். உண்மைதான், என் உடலைப் போலல்ல உன்னுடையது, பறைசாற்றிக் கொள்வதில் வெளிப்படையாக இருப்பதில். இதற்கு முன்னும் கூட உன் குழந்தைகள் வேறு எங்கெங்கோ யார் யாருக்கோ பிறந்திருக்கலாம். உன்னிடம் தடயங்கள் இல்லை என்பதனால் நீ பெருமை கொள்ளலாம். நான் என்ன செய்ய? என் நசிவைப் போலத்தான் இந்த பிரசவக் கோடுகளும். எளிதில் செப்பனிட முடிவதில்லை. வெட்டி ஒட்டிவிட இவ்வுடல் காகிதமும் இல்லை. உன்னை காட்டிலும் மோசமான துரோகத்தினை புரிந்திருக்கிறது இயற்கை எனக்கு. உன்னிலிருந்து தானே தொடங்கிற்று எனது தோல்வியின் முதலாவது நிலை. முதல் ஜாமத்தை காட்டிலும் விபரீதமானது கனவுகள் பெருகும் இரண்டாம் ஜாமம். சுவரோவியத்தில் அமைதியாக அமர்ந்திருந்த புலி இவ்விரண்டாம் ஜாமத்தில் தான் என் தலைமாட்டில் அமர்ந்து உற்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. என்ன போயம் அந்த இது இல்லாமல் நினைக்கிறேன். பயங்கள். இன்று மறுபடியும் ஒரு முறை என்னை கண்ணாடியில் பார்க்கிறேன். பிறர் பயப்படும்படியாக, குறிப்பாக நீ பயம் கொள்ளும்படியாக இல்லை என் தோற்றம். என்னை தொலைபேசியில் அழைத்த என் சிநேகிதியின் குரலில் உன்னை இவ்வளவு கலவரப்படுத்தும்படி ஒன்றுமே இல்லை. என்னிடம் ஆயுதங்கள் இல்லை எனினும் நிச்சயங்களுடன் இல்லை நீ. நான் தூங்கும் போதும் அதைரியத்துடன் விழித்திருக்கிறாய். என் சிறு அசைவுகளில் பதறி உருகி விடுகின்றன உன் எஃகு பிம்பங்கள். இன்றும் என்னை வீழ்த்தி கொண்டிருப்பது உன் வலிமை இல்லை, உன் பயங்கள். தேங்க்யூ. ஏரி ஏங்கி கருமையுற்ற முகத்தோடு ஏரி சலனமற்றிருக்கிறது. சில நாட்களுக்கு முன் தயக்கமின்றி உன்னிடமிருந்த காலியான மதுக்கோப்பைகளை விட்டெறிந்திருந்தாய். அதில் மறுக்காமல் பெற்றுக்கொண்டது ஏரி. பிறகொரு நாள் நீ புகைத்த சாம்பல் கிண்ணத்தை கழுவி சாம்பலையும் கரைத்தாய். நேற்று கூட கசந்து போன நம் உறவினை எழுந்து எச்சில் துப்பினாய் தண்ணீரில். எந்த காலம் ஒன்றும் இல்லாமல் எல்லா காலங்களிலும் உன் கழிவுகளை கொட்டி உன்னை சுத்தப்படுத்தியிருக்கிறாய் என்று இதில் எதையும் நினைவுறுத்தாது உன் தாகம் தணிக்க தயாராகிறாய். உன் அசுத்தங்களை அடித்து கொண்டு போக இது நதி இல்லை, ஏரி. சலனமற்று தேங்கிய நீர் பத்திரமாய் பாதுகாக்கும் ஏதொன்றும் தொலைந்து போகாமல். Okay, so the next speaker is Vatsala. She is very well known for her works with strong undertone of feminist themes. And I think a lot of her work has been translated in English. I'm not sure if you spearheaded them or it was undertaken by other people, but yeah, it's lots of work in English as well, which has been translated out there. So I'll just hand over the mic to Vatsala. I've been writing from 1991. I started writing at the age of 48. I have not studied Tamil formally after the 4th standard. After that, it's been Gujarati medium, Hindi second language, then English medium, Hindi second language, just like that. When I started writing, I mean, if 1 month before I started writing, if somebody had told me that I'm going to write, I would have been very surprised.
If they told me that I'm going to write in Tamil, I would have been even doubly surprised. It just came like that. Once Shashi Deshpande, I heard her say, somebody asked her why she's not writing in Marathi. She said, the language chooses the author. Author does not choose the language. That's exactly what happened to me. When I started writing, I could write only in Tamil. 1991, this poem was written in December 1993. It was published in Kanari. Karanam. Amma, அண்ணன் மனைவி, ஸ்நேகிதி, அலுவலகத்தில் அடுத்த சீட்டுக்காரர். எல்லோரும் கேட்டார்கள், ஏன் வந்து விட்டாய்? அடித்தானா? குடித்தானா? இன்னொன்று வைத்திருந்தானா? அப்படி அவன் என்னதான் செய்தான்? அடிக்கவில்லை, ஒரு பெகுக்கு மேல் குடித்ததில்லை, எனக்கு தெரிந்த இன்னொன்று வைக்கவில்லை, அவன் இப்படி ஒன்றும் செய்யவில்லை. என் ஊதியம் தீர்ந்த பின் குழந்தையின் பால் பவுடர் தீர்ந்தபோது என் ஊதியம் தீர்ந்த பின் குழந்தையின் பால் பவுடர் தீர்ந்தபோது காலி ஒருவன் என்னை அசிங்கமாக வர்ணித்தபோது மகனின் ஜுரம் கஷாயத்திற்கு கட்டுப்படாமல் போனபோது வீட்டு சொந்தக்காரர் காலி செய்ய நோட்டீஸ் கொடுத்தபோது நான் நெஞ்சு வலியால் துடித்தபோது இப்படி பல சமயங்களில் அவன் ஒன்றுமே செய்யவில்லை. This was written in March 2000. அப்பாவின் கைப்பற்றி. பிஞ்சு வயதில் அப்பா கைப்பற்றி உலக அற்புதங்களை காண பழகுகையில் கண்டேன் மின்மினி பூச்சியையும் அதன் வால்விளக்கையும். அப்பாவிடம் கேட்டேன், சந்திரன் இருக்கும்போது மின்மினி பூச்சிக்கு விளக்கு எதற்கு என. அப்பா சொன்னார், என் கண்ணே, மின்மினி பூச்சி அறிவாளி, அதற்கு தெரியும் சில சில சமயம் சந்திரனும் சூரியனும் நட்சத்திரமும் நம்மிடம் கூறாமலே காணாமற் போய்விடும். ஆகவே எப்பொழுதும் கைவசம் ஒரு சிறு விளக்கு வைத்து கொள்ள வேண்டும் என. அதனால்தான் நான் பாதை துழாவாமல் நடக்கிறேன். கும்மிருட்டிலும் என்னுள்ளே முணுக் முணுக்கென எரியும் சின்ன விளக்கொளியில் மின்மினி பூச்சியைப் போல. This poem was written in December 2021. The funniest part is, from 1991 I started writing poems. By 2020 I had written about 100 poems. Out of that 75 are in this book. From 2021 to 2023 I wrote 600 poems. Don't ask me why. I think Corona did something to people, but it did this to me. Sitting at home, being in WhatsApp groups where people would write poems. Maybe that is a reason. This was written in December 2021. எல்லாம் சரியாக இருக்கிறது, எல்லாம் சரியாக இருக்கிறது. உலகில் எல்லாம் சரியாகத்தான் இருக்கிறது. உலகில் ஏதோ ஒரு மூலையில் பெண்களுக்கு கல்வி மறுக்கப்படலாம். உலகெங்கும் தினம் தினம் ஏதோ ஒரு கணக்கில் பெண்கள் பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாகிக் கொண்டிருக்கலாம். அதனால் என்ன? எத்தனையோ நாடுகளில் பெண்கள் தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறார்களே.
நம் நாட்டின் ஏதோ ஒரு மூலையில் ஒருவன் தன் மனைவியை விற்று கைபேசி வாங்கியிருக்கிறான். அதனால் என்ன, நம் நாட்டில் நாம் பெண்களை தாயாக தெய்வமாக தொழுகிறோமே. அடிக்கடி ஒரு தொழிலாளி சாக்கடைக்குள் உயிர் விடுகிறான். அவன் என்றுமே மேல் எனப்படும் ஜாதியில் பிறந்தவனாக இருப்பதில்லை. அதனால் என்ன, நாம் தான் தெருக்களின் பெயர்களில் ஜாதியை ஒழித்து விட்டோமே. போதாக்குறைக்கு ஒதுக்கீட்டு முறை வேறு, திறமையின் மதிப்பை குறைத்து கொண்டு. நான் சாப்பாட்டு மேஜையில் மின் விசிறியின் கீழ் அமர்ந்து சிற்றுண்டி சாப்பிடுகையில் சமையலறை தரையில் அமர்ந்து தன் தேநீரை அவளுக்கென வைத்திருக்கும் கோப்பையில் அருந்துவாள் என் சமையற்காரி. எனக்கு தயாரிக்கும் போதெல்லாம் அவளுக்கும் உண்டு ஒரு வாய் தேநீர். வர்க்கபேதம் பார்ப்பவள் இல்லை நான். எல்லாம் சரியாகத்தான் இருக்கிறது. நான் நிம்மதியாக இருக்கிறேன். This is written November 2021. எல்லை. அமர்ந்திருக்கின்றனர் இருவரும் ஒரே மலையின் மேல் குளிரில் விரைத்து கொண்டு, ஒரு கோப்பை தேநீர் அருந்திக் கொண்டு பாசமும் காதலும் நிறைந்த நெஞ்சங்களுடன். அமர்ந்திருக்கின்றனர் இருவரும் ஒரே மலையின் மேல் குளிரில் விரைத்து கொண்டு, ஒரு கோப்பை தேநீர் அருந்திக் கொண்டு பாசமும் காதலும் நிறைந்த நெஞ்சங்களுடன் காத்திருக்கின்றனர். கிராமத்தில் இருக்கும் மனைவி தபால்காரரிடம் வெட்கத்துடன் சொல்லி காசு கொடுத்து எழுத வைத்த செய்திகளை சுமந்து வரும் காகிதங்களுக்காக. காத்திருக்கின்றனர். கிராமத்தில் இருக்கும் மனைவி தபால்காரரிடம் வெட்கத்துடன் சொல்லி காசு கொடுத்து எழுத வைத்த செய்திகளை சுமந்து வரும் காகிதங்களுக்காக. தந்தையின் இருமலை பற்றி, தாயின் கவலைகளை பற்றி, மகனின் பள்ளிக்கூட லூட்டியை பற்றி, குட்டி பாப்பாவின் முதல் பேச்சு பற்றின செய்திகளுடன் பாசத்தை எழுதாமல் விட்ட விரகதாபத்தின் வாசத்தை சுமந்து வரும் காகிதங்களுக்காக. முடியல. அமர்ந்திருக்கின்றனர் இருவரும் ஒரே மலையின் மேல் குளிரில் விரைத்து கொண்டு, ஒரு கோப்பை தேநீர் அருந்திக் கொண்டு பாசமும் காதலும் நிறைந்த நெஞ்சங்களுடன் அவரவர் நாட்டின் எல்லைக்குள். நன்றி. There are any questions? I'll just sit there. வத்சலா, நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, முதல்ல நீங்கள் எழுதினது ஒரு 100 கவிதைகள், பிறகு 2 வருஷத்தில் 600 கவிதைகள் எழுதினீங்கன்னு. அதுக்கான காரணத்தை பற்றி கொஞ்சம் பேச முடியுமா? அது கேட்டு வரதில்லை. கேட்டாலும் வர வேண்டாம்னு நினச்சா வரமாட்டேங்கிறது. இட் டசன்ட். when she is asking how come that I wrote in so many years, from 1991 to 2020 I wrote 100 poems. From 2021 from the 2020 to 2023 I wrote 600 poems. So I said it doesn't come when I ask you to come. When it comes, I can't do anything except to write. I don't have any choice. Thank you for these amazing poems. I
can't speak in Tamil, but I can vaguely follow. Yeah. Our next speaker is Srila. So apart from being a poet, fiction writer, she stands out from the crowd, I guess, because she's also a translator, which is itself interesting because I'm curious what is being lost in the translation here as we're looking at the screen. I'll hand over the mic to Srilata. Maybe you can do the... 3 women in a single room house. 1. Not too small, not too big, this apartment with its balcony on which our son can ride his tricycle, its kitchen with no walls, so we can cook and still belong to the rest of the house, is what I have sold my diamonds for. Thinking over the agent's glibness of my grandmother who had bequeathed them to me. They had once shone talisman-like in the dark of that small room where we 3 lay, she, my mother and I, on the floor in a row, 3 women used to small spaces. 2. My mother is sitting on the only bed in the only room in the house, writing something. When she's done, I find an ink stain on the sheets. One of them is an outstretched wing. 3. My grandmother is working her sewing machine in a corner of the only room in the house. She's making me a dress 2 sizes too large, so you can grow into it, she says. And when it's done, go on, try it. 4. It was never more than 7 steps from anywhere to the only window in the single-room house. And I would like to tell you that the sky floated in through the slats, filled us, my grandmother, my mother and I, with spaciousness. I would like to tell you that we learned to take up space. The truth is, we just grew used to small spaces, the 3 of us, rough diamonds stuck in mines that ran too deep to catch the light. Okay, so this one is called A Woman of Letters. And I still feel the same. I mean, I wrote it maybe 6 or 7 years ago, and I still feel the same. A woman of letters. Some days, what I want to be is a woman of letters, to retire to my study and be solitary. I can see it all, that desk, neat, rectangular, coffee brown, its drawers seductive and deep, holding secrets from another age. On it, some paper, a pen, and an inkwell, and a bookcase filled with every kind of book. Austen, definitely, and Dickinson and Chuptai. No adolescent daughters abandoning dresses in contemptuous heaps. No grubby sons, their dirty socks like bombs under my books. No spouses, no mothers, nor mothers-in-law with their urgent thoughts. Sometimes all I want to be is a woman of letters. Between chores, the very idea makes me weep. Okay, so this one is for Atta Muhammad. A few years ago, I think it was in 2016, when he passed away, there was this person called Atta Muhammad who had spent much of his adult life being a grave digger and caretaker of unmarked graves in northern Kashmir. So all he did is, irrespective of which religion, which side of the, whatever the war, the people who had died came from, I mean, he didn't care about all that. What he did was he would dig them a grave, because they were just like people who nobody would claim, or the people who couldn't be, corpses couldn't be identified. So that was his life's work, right? And so when he passed away in 2016, there was an article, I think it was in The Wire or in The Scroll, about him, and I wrote this poem, and I actually sent it off to The Wire, and they published it. So this is called, I Bury Them Under the Witnessing Yellow of the Chinar. I bury them under the witnessing yellow of the chinar, blood moon faces yet to taste the sweetness of youth, beards just beginning to show, fake encounters, scarred bodies of great importance to someone somewhere, sons whose mothers will never find them, infants, young girls with torn vaginas and dreams in their eyes. I bury them all, and the blood in my veins grows still. I have spent my hours naming the disappeared, the dead, the forever gone, uttering prayers over each new grave. I have spent them weeping, and the chinar trees have wept with me.
Under the same chinar, my old, happy self lies buried. A friend teases, Mohammed, you've gotten rather good at this burying business, haven't you? He is right. I'll bury anything that makes its way to me. What I cannot bury is the remembering. So this poem is called England 1999, and there's a little tiny story, backstory to it, which is that actually I started the poem, writing the poem when I was on a brief, like a writing residency sort of a thing, somewhere in a rural, very rural part of England. And then I didn't know how to proceed with the poem, and it wasn't until like a good 10 years or more later that I returned to the poem and I knew exactly what I wanted to do with it and what I wanted to say. So sometimes poems take a long time. I mean, there are 600 poems in a few years, but this one poem in many years. So it's like that. England 1999. It turns out that my hostess is a wonderful woman, kind, house-proud, and gracious in the extreme. I couldn't have asked for more. She hovers around me like a small butterfly, pointing out the songbirds, the excessively clear skies, air crisper than fresh toast, the cheerful cows bursting with good health and milk, and the trees. And then she pops it, the question I've been dreading all along. So what's it like in India? We are a developing nation, as you know, I say, beginning badly. Soon, I'm selling the country for less than a song. Our cities are full of withering trees, their leaves covered in dust. You're lucky if you see a bird, the air is always hot with smoke, our cows are parchment thin, and our skies, no one has the time for them. All along, I'm holding back another story, a story I don't know how to tell, an interior shadow story, and this is how it goes. Back home, laughter can spring unexpectedly from last night's trash. People steal the skies from themselves in the early hours of dawn. Every day they eke out color, weave the sparkle of diamond needles into silk, create the perfect ordinary geometry of columns for ants to feed off, for feet to trample on. These and a million other beautiful things our people do daily. All along, I'm sitting on a dormant volcano of a lie. Our naked babies crawl off the streets and into the embrace of their mothers. Beggars are always fed, women and minorities are safe, and caste is dead. Long after I have said my goodbyes, I dream of visiting on my gracious hostess this shadow story, that volcano lie imploding within. Thank you. Anything from the audience? Yes, I'm very much curious about the story of the gravedigger Muhammad. What inspired that poem? The gravedigger story, the Under the Chinar. I mean, what's the backstory of that? So this is actually based on a real person, and I heard about him for the first time only after he had passed away, which I suppose is the case of all true heroes or people who do these quietly. They do these good-hearted things, right? And the story was that basically, I mean, from middle age onwards, right up to the time he died, and I think he lived to be quite old, like maybe mid-80s or even older, I don't quite remember now. And I think also to the despair of his family, all he did was, I mean, he belonged to northern Kashmir, and whenever there was an unnamed corpse or an unidentified thing, thanks to all the war and all the stuff going on there, he would actually sort of, he would even give them names. So I remember reading about this. He would give them a name and he would dig a grave and he would take care of those graves. You know, he would sort of visit the grave often. And so that's all he did. And I mean, was not given much attention or nobody, but somebody picked up the story after, I think, when he was close to death. And his son also spoke about his father's life. So the poem was inspired by that. I mean, it's really, and written from in his voice. What would he have done if he had to tell his story? That kind of a thing. Okay, we're running short of time, so maybe we'll go to the last speaker, Fiona. She was here a few weeks ago, I think. Yeah, so I don't think she needs an introduction, but I find it very fascinating that she's able to sort of languages in her work. I mean, I personally struggle with just one language, so
It's pretty interesting. So maybe I'll... Without further ado, my first poem is called Cryptolect, and crypto means, you know, hidden or secret, and lect is like a language. So cryptolects are those languages that people speak sometimes in order not to be understood by people outside their community, and that's what this is about. Cryptolect is a way to smuggle meaning between people, past borders of misunderstanding. Speakers slip their tongues between syllables, shift the sounds in their mouths, mixing them up just enough to confuse the non-speaker, the outsider. There's a challenge to learning what is hidden. The thrill of knowledge not found in books. If you are there, if it's spoken before you, if you listen, you will learn. If they trust you, in the crypt of the lect lie the remains of those whose words were understood, who did not manage to dodge between dialects, forbidden words of desire, hidden words of escape, codes to keep you alive. Some become slang to an outside world, while others remain a secret chant of belonging, spelling safety and love. And this beautiful translation in Tamil, which is probably far better than the original English, was done by Rukmini. So a huge thank you to Rukmini for that. And this second poem was again translated by Rukmini very patiently, because it kind of, was a bit tricky to translate. So this is called The End of October, and it's a lyric sequence, so it kind of hops between places and things. But the first quote is from a Syrian poet, Nizar Qabbani, who was actually a Syrian refugee in Lebanon in the 80s. But when you hear his quotes throughout the poem, you'll kind of realize that actually, you know, le plus ça change, le plus c'est la même chose. As more things change, the more they stay the same. So this is Nizar Qabbani's quote. What we feel is beyond words. We should be ashamed of our poems. 1. Men pierce rubber craft. Waves lay bodies on sand. 2. You have to understand our mentality. We are seafaring people. We know what it means when a person's in danger. They have to be taken to safety. A dead body has to be recovered, given back to the family. Níl aon tin tán mar the hin tán féin. Facing the damp, hungry cold between borders, we wish we could go home. There was an attachment to things. So long as you had your wardrobe, your handbags, if you had your bed linen, life was bearable. 6. It is safer to live under terror where your soul is tethered than risk bombings daily. 7. And Rabbit started a campaign against Kanga and Roo until the other creatures told him to shut up. 8. Anyone can see that no matter how small or how distant, a person is a person wherever they are. 9. How quickly we dismember the past and remember history in a new and improved formula. 10. Coffin ships, diseased Irish, Ellis Island. 11. This is Nizar Qabbani. My grieved country, in a flash, you changed me from a poet who wrote love poems to a poet who writes with a knife. 12. These are the days of the dead. The living are silenced by the deafening emptiness. And this is again from Syria, but it's kind of relevant. So at the very beginning of the war in Syria, I heard on BBC a quote, "We've stopped counting the bodies." So that's where this comes from. And it's about a little boy, Yusuf Muhammad, and the story is clear from this poem. Numbers. We've stopped counting the bodies, the doctor said at the start. But now the medics can be counted on one hand, and children whose ages are barely double-digit are nursing the injured. Yusuf cannot count the times he pumps air into the child's lungs.
He doesn't mention the number of bodies he sees, but the scattered body parts he remembers. And yeah, just before we, that was translated by Mary. So thank you so much, Mary, for the translation there. And then my last piece is called A Canal Bank Sonnet. And again, thank you, Mary, for the translation. This is set in Dublin. There's a canal, and right now the government, instead of housing people who have come to Ireland to seek refuge, have spent €145,000 erecting fencing to prevent people from planting tents beside the canal and sleeping there and sleeping in groups so they'll be safe. And now those people have been attacked because they're sleeping on their own here and there. And the tents are being given to asylum seekers by the government, and they're being told, go sleep in a tent, we've nowhere to put you. And then when people plant their tent somewhere, they're told, not here. We've a saying, it's a quote from Beckett, if you want to stay here, you'll have to move on. And there's a lot of that about at the moment. So this is a poem written before that about other homeless people on the canal, but I think it resonates. Canal Bank Sonnet. The sun clears away the frost of sleep from grass wearing its winter look. Black hoods walk the towpath, pulling barges of contracts and agreements, accounts and bills. Hard hats eat up the city, building by building, brick after brick, ground to dust in their mechanical mandibles, devouring soft human tents and warm sleeping bags. Dust clings to nearby windows. Bags, bottles, belongings are thrown to the reeds. The heron takes flight. Thank you so much. Thank you, Fiona. Anything from the audience? I guess we can just have general questions as well. Oh yeah, for everybody. Yeah. So if you have any general question to the whole panel, any of the individual speakers. In any language? In any language, yes. This would be the time. Salma, I would love to ask you a question. So your poetry is so honest and to the point. And I wonder, I know you've such a busy life, and I know you're committed to this and that, and you visit family, and you have a political life. When do you write your poems? When do you get time to be a woman of letters? I know, as Srilata said, we all dream of this space and time. And how do you find the time? ஒரு விமனோட லைஃப் வந்து எப்போவுமே என்னதான் வீடுன்றது எப்போவுமே பெண்ணுக்கானதாக தான் இருக்குது. நீங்கள் என்ன தான் சொன்னாலும் வந்து வீடு வந்து எனக்கும் வீடு தான் பெரிய ஒரு முதல் சிறை. இன்றைக்கி வரைக்கும் அப்படி தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அப்புறம் நமக்கு நிறைய இந்த பொலிட்டிக்கல் லைஃபுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு சிக்கலான ஒரு விஷயந்தான். அதை நான் எப்போவுமே மறக்க மாட்டேன். ஏன்னா ஆண்களை விட நம்ம அதிகமாக எப்போவுமே எந்த இடத்துக்கு போகிறதா இருந்தாலும் ஆணை விட பெண் அதிகமாக ஃபைட் பண்ண வேண்டியிருக்கு, ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அந்த ஒரு விஷயம் அது இந்த கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம போனதுக்கப்புறம் நம்ம மறுத்துட்டு வெளியில் வரவும் முடியாது. இப்போலாம் நான் நாவல் அதிகமாக எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கேன். என்னோடய ஷார்ட் ஸ்டோரி கலெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு. நாவல் இப்போது 3 நாவல் ஆல்ரெடி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன். 3 போய்ட்ரி கலெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு. இப்போ ஒரு 3 நாவல் எழுதியிருக்கேன். இன்னும் முடிக்கலை, கொஞ்சம் வேலைகள் இருக்குது. போயம்ஸ் வந்து இப்போ நான் அதிகமாக எழுதுறதில்ல. ஏன்னா இப்போ சமீபத்தில் ஒரு பெரிய கவிஞர் மலையாளத்தில் தம்பி அவங்கள மீட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருந்தப்போ ஒரு விஷயம் அவங்க சொன்னாங்க. அவங்களும் கொஞ்சம் அதிகமாக இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் எழுதலைன்னு இருக்குது. ஏன்னா நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் பெண்களுக்கான அவங்க ஆஃபீஸ் அல்லது வேலை வீடு இப்படி. அப்போது அவங்க சொன்னது திடீர்னு ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயத்தை எழுதணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னாங்க. அதுபோல் தான் நான் இப்போ கொஞ்சம் எழுதியிருக்கேன் கவிதைகள். இருந்தாலும் இன்னும் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வேறு சில விஷயங்களை எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாகம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறப்போ அந்த கவிதைகளை பப்ளிஷ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன். பட் இன்னும் கொஞ்சம்
புதுசாக ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஆனால் டைம் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதோ அல்லது அது பின்னாடி ஓடுறது போல தான் இருக்குது. அது ஒரு பெரிய விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன். பட் நாவல் வந்து என்னை ரொம்ப உள்ளே எடுத்துக்கிறது. ஒரு நாவல் நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா அந்த கேரக்டர்ஸ் கூட போகிறது, அதை வந்து நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக சில கதைகள் எழுதியிருக்கேன், அது பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு. அதுக்குள்ளே நம்ம வாழ வேண்டியிருக்கு. அந்த கதையை விட கதைகளுக்குள்ளே வாழ்கிறது வந்து இன்னும் நிறைய நேரத்தை எடுக்குது. ஒரு நாவலுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட கேரக்டர்ஸ், அவங்களுடைய லைஃப், தனித்தனி விஷயங்கள், அது எல்லாத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறது, இதுக்கு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதனால் கஷ்டப்பட்டு தான் எல்லா வேலையும் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதனால் ஹெல்த்தையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. எல்லாமே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரே சமயத்தில். பட்டு ஒரு முஸ்லீம் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே இருந்துட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணுறப்போ தலித் கம்யூனிட்டிக்கு எப்படி ஒரு விதமான ஒரு ஒடுக்குதல் இருக்கோ, அது முஸ்லீம் கம்யூனிட்டிக்குள்ளேருந்து வந்து எழுதுகிறப்போ வந்து நமக்கு அதுக்கான அங்கீகாரங்கிறது சுத்தமாக அந்த கம்யூனிட்டியிலேருந்து வர்றதே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் பெரிய ஒரு லாஸ்ட் நான் நினைக்கிறேன். அப்படி அந்த ஒரு பெரிய ஒரு இழப்பாகவும் நான் பார்க்குறேன். தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும், வெளியில் வந்து சில விஷயங்கள் பண்ணணும், முதல்ல நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ தொடர்ச்சியாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு எதிர்ப்பு இருக்கு இல்லையா, இன்னும் வரைக்கும் அதுக்கு அங்கீகாரம் இல்லைங்கிற ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக தான் எனக்கு இன்னும் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. தேங்க்யூ. Yeah, I'll just give a gist of it. I wasn't making notes. Yeah, so Salma basically said that, domesticity, I mean, just the household, all of that is like a prison, I mean, and there is that. And also when you go into political life, public life, that is also particularly challenging, especially if you're a woman. It is not easy to live that public life. There are certain demands and that you have to really fight in order to get anywhere in that whole political sphere. So it's really not easy. And in terms of managing, she also spoke about her friend, the Malayali poet Anita Tampi, who said that it's actually she's waiting for a new or a fresh theme to occur to her before she will start writing again. And Salma said that that's really really important. She also is waiting. So even though she has a few poems that she's written, she's kept them away and not published them. She's actually waiting for new inspiration, new ideas to strike. That freshness is important. And she said that managing time is a big challenge. It's not easy. And that she has, of course, written poetry, several volumes of poetry, some novels. A novel is much more work than, she says, than poetry, because you have to sort of connect the dots between, in terms of plotting and what the characters do and so on. So there's a lot of work. It's a lot of hard work, she said. So I think thank you so much, Srilatha. And we have to thank Srilatha for being our interpreter on the hoof. Yeah. சல்மாக்கு ஒரு கொஸ்டின். இந்த முஸ்லீம் கம்யூனிட்டியில் அது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும்ன்றது புரியுது. நீங்கள் இப்போ எழுத ஆரம்பித்து பொலிட்டிக்கல் இதில் போய் இந்த இவ்வளவு இது ஒரு பெரிய புரட்சி இருக்கணும் உங்கள் கம்யூனிட்டி. நிச்சயமாக நார்மலாக உமனாக பிறந்தாலே பிரச்சனை. இதில் வந்து இவ்வளோ அவங்க சுகிதா ராணிக்கு தலித், உங்களுக்கு அந்த முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி, இது அடிஷ்னலாக எக்கச்சக்கமான பேர்டன்ஸை போடுறது. ஆனால் ஒரே ஒரு இது நீங்கள் பண்ணுறது, நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பண்ணுறதுனால அது ஒரு சின்ன ஓட்டம் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஃப்யூச்சரில் ஒரு வழி பிறக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லையா? ஐ ஃபீல் தட். இல்லை, அது ஆரம்பிச்சாச்சு. இப்போ நான் துவக்கி வச்சேன். பட் நிறைய பெண்கள் இப்போது முஸ்லீம் கம்யூனிட்டியிலேருந்து எழுதிட்டுருக்காங்க. அது யங்ஸ்டர்ஸ் எழுதுகிறாங்க. அது ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இது தெரியாத ஒரு விஷயம், அந்த லைஃப் பற்றி தெரியாதையா இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை, குரானில் முதல்ல வந்து இறங்கின ஒரு வார்த்தை என்னென்னா படி. இதுதான் நபி என்ன சொல்கிறாருன்னா, படிங்கிற ஒரு வார்த்தை தான் முதல்ல எனக்கு வந்தது. அப்படின்னா வந்து ஆண் படிக்கணும் பெண் படிக்கணுன்ற வித்தியாசம்லாம் இங்கே இல்லை.
படிப்புங்கிறத நீங்கள் அறிவை வந்து எங்கே இருந்தாலும் போய் தேடி படிங்கன்றதை தான் அவர் வந்து சொல்கிறார் வந்து. ஆனால் இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த சமூகம் பின்தங்கி இருக்கிறதுக்கு, தலித் சமூகத்தை காட்டிலும் இந்தியாவில் ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு சமூகம், பின்தங்கிய சமூகம் முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி தான். அவங்களுடைய கல்வியிலையும் சரி அல்லது அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துலேயும் சரி. அப்போ அதனாலேயே வந்து அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஆண்களே ஒரு அந்த சமூகத்தோடு வந்து இணைஞ்சு பெரிய அளவுக்கு கல்வியிலையோ வேலைவாய்ப்புலையோ வராதப்போ பெண்களை வந்து நம்ம அதிகமாக எதிர்பார்த்துருக்கவே முடியாது. இப்போ தமிழில் நிறைய பெண்கள், இளம் பெண்கள் வந்து கதைகள், நாவல்கள் எழுதுகிறாங்க வந்து. அதாவது அந்த சமூகத்தோட இன்னொரு முகம் வந்து இப்போ வெளியே உள்ளுக்குள்ளே என்ன நடக்குதுங்கிறது வெளியில் வர்றதே பெரிய ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விவாதத்தை துவக்கி வைக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அது முதல் ஓட்டை போடுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம், அப்புறம் அது தன்னால் கிழிஞ்சிரும். நீங்கள் அரசியலில் நிச்சயமாக ஈடுபட்டு இருக்கீங்க. அந்த முறையில் பல்வேறு விதமான மக்களோட பேசுகிறச்ச இதில் இருக்கச்ச சில பேர் அரசியலில் இருக்கிறவங்களே தவறுகள் செய்வார்கள். இங்கே இந்த இதெல்லாம் இருக்கும், நீங்கள் வந்து கண்கூடாக பார்க்க போகிறீங்க. அது பார்க்குறச்ச அதை பற்றி எழுதணும்னு தோணும். ஆனால் அதே நேரத்தில் அதை ஓப்பனாகவும் எழுத முடியாது. ஏன்னா காலத்தின் கட்டாயம் இருக்குது. அதை ஒரு சர்க்காஸ்டிக்காக ஒரு இதுவாக எழுதுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருந்தால் நீங்கள் எப்படி அதை கையாளுவீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஐ வுட் லைக் டு நோ. சுகிதா ராணி, இந்த இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ஹைஸ்கூலில் தமிழ் ஆசிரியராக வேலை செய்கிறீங்க. அந்த ஸ்கூலில் வந்து வேலை செய்யச்சு, இல்லை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இதெல்லாம் போகிறச்ச உங்களோட வேலை செய்கிறவங்க இந்த இதில் வந்து பல்வேறு விதமான முறையில் நடத்துறச்சா அதை பற்றி எழுதணும், ஒரு இதுவாக எழுதணும்னு உங்களுக்கே தோணலாம். அதை வந்து இது மாதிரி ஏதாவது எழுதியிருக்கீங்களா? இல்லை உங்கள் சொசைட்டியில் நடக்கிற இதை வந்து எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? ரெண்டாவது, இந்த தலித் இதுலேயே வந்து பல்வேறு விதமான குழுக்களாக குரூப்பாகவும் இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக ஜட்ஜ்மெண்ட்லேயே பார்த்துருக்கோம், தலித்துக்குள்ளார அந்த ஷெட்யூல் காஸ்ட் இதுக்குள்ள ரிசர்வேஷன்லேயே வந்து சப் கிளாஸிஃபிகேஷன் சரிங்கிறதுல ஆப்வியஸ்லி அதெல்லாம் வந்து சில பேருக்கு முன்னேறி சில பேருக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, சில பேருக்கு இல்லை அப்படிங்கிற சூழ்நிலையும் இருக்குது. அதை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு விருப்பம் இருந்துகிட்ருக்கு. என்னென்னா பொலிட்டிக்கல் மெமரிஸ் வந்து கண்டிப்பாக எழுதணும் அப்படின்றத. பட் அது வந்து அரசியல் நாவலாக எழுதுறது தான் சேஃப். அதாவது ஆனால் தமிழில் அப்படி ஒரு அரசியல் நாவல் வந்து எழுதப்பட்டுச்சா அப்படிங்கிறத நான் தேடிட்டுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே எழுதிடவும் முடியாது. நம்ம என்ன எழுத விரும்புகிறோங்கிறத நம்ம ஒரு வரையறைக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு அது ஒரு சில விஷயங்களை எழுத முடியும். அப்படி தான் நான் யோசிச்சுட்ருக்கேன். பட்டு அது காலம் கனியணும், இப்போது அந்த ஐடியா இல்லை. பட் எனக்கு இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி கூட எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இப்போது சுகிதராணியுடைய கவிதைக்கு வந்து ஒரு அங்கேருந்து எதிர்ப்பு இப்போ சிலபஸ்லேருந்து எடுக்கிறப்போ ஒரு குரல் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வெளியில் வருது அப்படின்னா அது எங்களுடைய முதல்வருடைய குரல் தான். அப்போ எந்த பார்ட்டியோட சேர்ந்து நான் ஒர்க் பண்ணுறேங்கிறதுல எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை இருக்குது. அந்த பார்ட்டியோடைய ஐடியாலஜி அது என்ன, இந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸில் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கு, அது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு திருப்தியோடு இயங்குறதுனால எனக்கு பெருசாக யாரையும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நடக்கிறப்போ நான் விமர்சிக்கணும், பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது தோன்றதில்லை. ஏன்னா அந்த பார்ட்டியுடைய ஐடியாலஜியோட எனக்கு எப்படி இருக்குது, ஒத்து போகுது அப்படிங்கிறதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நிச்சயமாக பொலிட்டிக்கல் நாவல் ஒன்று நிச்சயமாக எழுதுகிற ஐடியா வச்சுருக்கேன், எழுதுவேன். சல்மாவோட பதிலிருந்து நான் பதில் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். என்னென்னா, சல்மா வந்து ஒரு அரசியல் இயக்கத்தில் இருக்கிறாங்க. ஒரு இஷ்யூவை பற்றி அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி என்ன கொள்கை வச்சுருக்கோ அதுதான் சல்மாவினுடைய கொள்கையாகவும் மாறும்.
ஏன்னா அவங்க அந்த பார்ட்டிக்குள்ளே இருக்காங்க. தனிப்பட்ட கருத்து சல்மாக்கு ஒன்று இருந்தாலும் கூட ஒரு அரசியல் இயக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த இயக்கத்தினுடைய கொள்கை தான் சல்மா. அவங்க என்ன பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்களோ அதுதான் இவங்களுடையதாக இருக்கும். நான் வந்து இது வரைக்கும் எந்த இயக்கத்துலேயும் எந்த அமைப்புலேயும் வந்து இல்லை. இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கிறது தான் எனக்கான பலமாக நான் கருதுகிறேன். எந்த இஷ்யூலையும் இறங்கி நான் அது வந்து ஆளுங்கட்சியாக இருக்கட்டும், இல்லை எதிர்கட்சியாக இருக்கட்டும், இல்லை வேறு அமைப்புகளாக இருக்கட்டும், என்ன பொலிட்டிக்கல் வியூ இருக்குது, என்ன ஸ்டாண்ட் இருக்குது, அது எதிராக கூட நான் நிலைப்பாடு எடுக்க முடியும். இப்போ ஈழம் குறித்து வந்து சில கட்சிகளுக்கு வேறு மாதிரியான நிலைப்பாடு இருக்கும். நான் அந்த இயக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது அவங்க என்ன வியூ வச்சுருக்காங்களோ அதுதான் என்னுடையதாக இருக்கும். அப்போ நான் உதிரியாக இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் பொழுது தான் என்னுடைய தனித்தன்மை வந்து எல்லாத்துலேயும் வெளிப்படும் அப்படின்றத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அவர் கேட்ட முதல் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி, நான் அரசு பள்ளியில் ஆசிரியராக இருக்கேன். அங்கே வந்து எப்படி உங்களுடைய எழுத்துக்கள்னால், இது வரைக்கும் என்னுடைய கூட வேலை செய்கிற டீச்சர்ஸ் வந்து 20க்கு என்னுடைய கவிதைகளை படித்ததே கிடையாது. வாரமலரில் ஏன் உங்கள் கவிதை வரல அப்படின்னு கேட்பாங்க. அந்த அளவு தான் வாசிப்பே கிடையாது அவங்களுக்கு. டீச்சர்ஸ்க்கு வருத்தத்தோடு பதிவு பண்ணுறேன், வாசிப்புன்றதெல்லாம் கிடையாது, என்ன நடக்குதுன்றது தெரியாது. அதுக்கான ஒரு முயற்சியிலையுமே இது பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க வந்து நான் இப்போ வெளிநாடுகளுக்கோ இல்லை தமிழ்நாட்டில் ஏதோ இலக்கிய கூட்டம் அந்த மாதிரி போனோன்னா, திருநெல்வேலிக்கு போனால் அல்வா வாங்கிட்டு வா அப்படின்வாங்க. அங்கே என்ன கூட்டம் நடந்தது, என்ன பேசுகிறீங்க, அதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது. திண்டுக்கலுக்கு போனால் பிரியாணி, அந்த மாதிரி அந்தந்த ஊருக்கு போனால் அந்தந்த இது வாங்கிட்டு வாங்க. தூத்துக்குடிக்கு போனால் மக்ரூனி வாங்கிட்டு வாங்க, அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. எதுக்காக போனேன், என்னடா நான் இவ்வளோ கவிதையில் இவ்வளோ இருக்கேன், பாரிஸ் போகிறாங்க, கீ செயின் வாங்கிட்டு வாங்க, அந்த பாரிஸ் கோபுரம் போட்ட ஈஃபில் டவர் போட்டது கோபுரம், அதுதான் கேட்பாங்க என்கிட்ட. எனக்கு வருத்தமாக தான் இருக்கும், என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் சாக்லேட் வாங்கிட்டு வரணும், அது கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து பள்ளிக்கூடங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப இந்த இஷ்யூவை பேசுகிறேன்னு நினைக்கக்கூடாது. அதுதான் உண்மையாக இருக்குது. சாதியை வளர்த்து எடுக்கிற இன்னொரு இடமா பள்ளிக்கூடம் இருக்குது. அது ஏன்னா அதெல்லாம் வெளிப்படையாக சொன்னால் வேலையை விட்டு எடுத்துருவாங்க. நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு தான் நான் சாப்பிட்றதுக்கு வரணும், எழுதணும். ஆனால் நான் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு தான் அந்த விஷயங்கள்லாம் எழுதணும். இப்போ வந்து அரசு பள்ளியில் இருந்துகிட்டே நிறைய இந்த மாதிரி விஷயங்களை நான் பேசிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்குது. நீட்டுக்கான விஷயங்கள், ஸ்டெர்லைட் நடக்குது, ஜல்லிக்கட்டு, இந்த மாதிரியான பொதுவான தளத்துலையும் நாங்கள் இயங்கிட்டு இருக்கிறோம். அதுவே அரசு கண்காணிப்பில் தான் இருக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது அப்போ இன்னும் ரொம்ப ஆழமாக உள்ள நடக்கிற விஷயங்களை நாங்கள் எழுதணும் அப்படின்னா அது இப்போ வாய்ப்பில்லை. ஓய்வு பெற்ற பிறகு தான் நான் எழுத முடியும். ஏன்னா எனக்கு வேறு வழி கிடையாது. சாப்பிட்றதுக்கு வேறு, நான் படித்த படிப்பு, அதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய என்னுடைய வேலை, அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருவாய் தான், அதை வச்சு தான் நான் வந்து இப்போ வாழ்ந்துட்டுருக்கேன். இப்போ அதுவும் போச்சுன்னா என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இல்லையா. அதனால் நீங்கள் என்னுடைய வேலைக்கு ஏதாவது பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ன திரும்ப ரொம்ப வருத்தமாக தான் நான் இதை பதிவு பண்ணுறேன். என்னென்னா, ஒரு ஆசிரியர் வந்து எஸ்சியாக இருக்கிறது ரொம்ப சிக்கலாக இருக்குது பள்ளிக்கூடத்தில். ஒரு தலைமை ஆசிரியர் இருக்கவே முடியாது. இவங்களுக்கு கீழே நம்ம வேலை பார்க்கணுமா அப்படின்ற நிலை தான் எல்லா அரசு பள்ளி. நான் அரசு பள்ளியில் வேலை செய்யணும்னா அரசு பள்ளியில் அப்படி தான் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து மறுக்கவே முடியாது. நாளைக்கு ஏன் அரசு பள்ளிகளை பற்றி இப்படி சொன்னீங்கன்னு நான் கவர்மெண்ட் கிட்ட நிரூபிக்கிறதுக்கான ஆதாரத்தோடு தான் நான் இதை பேசுகிறேன். நான் இருக்குது ஒரு எச்எம் வந்து தலைமை ஆசிரியராக வரவிட மாட்டாங்க. ஏன்னா பள்ளிகள் முழுக்க முழுக்க எந்த இடத்துல இருக்குன்னா ஊர் செயல்படுற இடத்துல தான் இருக்குது. நீங்கள் சேரி செயல்படுற இடத்துல ஒரு ஸ்கூல் பொது பள்ளி கிடையவே கிடையாது. அப்போ எல்லோரும் அங்கே தான் போகணும் படிக்கிறதுக்காக. அப்போ ஒரு ஆசிரியர் வந்து பள்ளிக்கு வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க என்ன சாதி சார்ந்தவங்கன்ற முதல் கொண்டு எல்லாமே தெரிஞ்சிடுது. அப்போ ஒன்றுமே பண்ண முடியல. இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பையனை வந்து அடிச்சிட்டா கூட திட்டிட்டா கூட போச்சு, வந்து அவங்க ஜாதி அவங்கள மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு. இத்தனைக்கும் ரொம்ப குறைவான ஒரு 40 பேர் வேலை பார்க்குற பள்ளியில் எஸ்சி ஆசிரியர்கள் வந்து ஒரு 4 பேர் 5 பேர் தான் இருப்பாங்க. அவங்க யாரும் பேசிடக்கூடாது, ஒன்றா பேசக்கூடாது, அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய இது இருக்குது. பேசினா உடனே ஒன்றா சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்றாங்க. அது ரொம்ப துன்பமாக தான் இருக்குது எனக்கு. இப்போ நான் இவ்வளோ முற்போக்கு பேசுகிறேன், ஸ்கூலில் வந்து ஒன்றுமே பேச முடியல என்னால். அதுதான் உண்மையாக இருக்குது. தலைமை ஆசிரியர்லாம் வேலை பார்க்க விடவே மாட்டாங்க. அவங்க மேலே பெட்டிஷன் எழுதி போடுறது, செவுத்தில் வரைஞ்சி வைக்கிறது அவங்கள பற்றி, அந்த மாதிரி பண்ணி பெட்டிஷன் அனுப்பி தூக்கிடுறாங்க. இதான் நடந்துகிட்டே இருக்குது. எஸ்சி தலைமை ஆசிரியரோ யாருமே கிடையாது. ஏன்னா இப்போ நான் என்னென்னா, என்கிட்ட படிக்கிற பசங்களை வந்து அது எந்த கம்யூனிட்டியாக இருக்கட்டும், சாதியின் கண்கொண்டு எந்த மாணவரையும் நான் பார்க்குறதே கிடையாது. அவங்க படித்து மேலே போகணுன்னு தான் நினைக்கிறோம்ல, அது மட்டும்தான். ஆனால் இந்த சமூகம் வந்து அப்படி விடலை. அது ரொம்ப துன்பமாக இருக்குது எனக்கு உண்மையாகவே. எனக்கு வந்து இந்த டீச்சிங் தொழில் நான் விருப்பப்பட்டு தான் வந்தேன்.
இப்போ ரொம்ப நடக்கிறத பார்த்தா விருப்ப ஓய்வு கொடுத்துடலாமா அப்படின்னு தான் யோசிச்சுட்ருக்கேன். எனக்கு அது முடியல. இப்போ இப்போ நான் இப்போ எங்கள் பள்ளியிலே நடக்கிற விஷயத்தை பற்றி சொன்னேன்னா, நான் ரைட்டராக இருக்கிறதுனால அது இஷ்யூ ஆகிடும், பயங்கர பெரிய இஷ்யூ ஆகிடும். அதுக்காகவே பொறுத்துட்டு போகிறதா இருக்குது. இப்போ நான் நாளைக்கே வந்து மீடியாவுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா, சுகீதர் வந்து ஒரு தலித் ரைட்டரு, அவங்க ஊரில் அவங்க வேலை பார்க்குற ஸ்கூல்லேயே அவங்களுக்கே எப்படி பிரச்சனை, வேர்ல்டு வைடு அது இதுவாகிடும், வைரல் ஆகிடும். அப்புறம் திரும்பவும் வந்து இதுவாகிடும். அதனால தான் ஓய்வு பெற்ற பிறகு எழுதலாம் அப்படின்றது தான் ஒரு எண்ணமாக. எழுதுவேன், கண்டிப்பாக எழுதாமலாம் இருக்கவே மாட்டேன். ஏன்னா என்னை பற்றி இப்போது வேலை பார்க்குற ஸ்கூலில் செவத்தில் வரைஞ்சி வச்சுட்டாங்க. ரொம்ப ரொம்ப அசிங்கமாக வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த விஷயம். பார்ப்போம் என்ன நடக்குது. ஏன்னா சாதி எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ ஒரு ட்ரெண்டிங்காக சொல்கிறாங்க. சாதியெல்லாம் இப்போல்லாம் யார் ஜாதி பார்க்குறாங்கன்றாங்க. இப்போ தான் அதிகமாகவே பார்க்குறாங்க. ரொம்ப துக்ககரமான ஒரு நிகழ்வு. ஒரு ரைட்டரே இப்படி சொல்கிறேன்னா அப்போ எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். வெளிப்படையாக ஏன்னா அவ்வளோதான் பேச முடியும், பேசவே முடியல. ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா, எஸ்எம்சி ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் துணைத் தலைவராக எஸ்சியில் இருக்கிறவங்கள தான் போடணும். இப்போ சிண்டிகேட் மாதிரி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இவங்களாம் வரக்கூடாதுன்றதுனால அப்படி பண்ணி அந்த மாதிரியும் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இருக்குது. இதெல்லாம் தான் எழுத்தில் நம்ம கொண்டு வர வேண்டிய தேவை அதிகமாக இருக்குது. மாற்றங்கள் உடனே வந்துருமானா வராது தான். ஒரு ஓட்டை போட்டிருக்கோம், அது வந்து வரணும் தான். அது தமிழில் பார்த்திங்கன்னா, வீட்டின் மூலையில் ஒரு சமையலறை அம்பை எழுதின ஒரு சிறுகதை. எப்போ தமிழ்நாடு இல்லை இந்தியா முழுக்க எப்போ வந்து வீடுங்களில் சமையலறை ஒழியுதோ அப்போ தான் பெண் விடுதலை சாத்தியன்றதில் நான் உறுதியாகவே இருக்கேன். இப்போ எனக்கு நாளைக்கு மார்னிங் நான் ஸ்கூல் போகணும், வீட்டில் என்ன காய் இருக்குது இல்லை அப்படின்றது என் மனசில் ஓடிட்டுருக்கு. டிஃபால்ட்டாக பெண்களுடைய மனசில் அது இருக்குது. நாளைக்கு என்ன குழம்பு வைக்கிறது, என்ன சோறு வைக்கிறது அப்படின்னு. இப்போ இருக்கக்கூடிய இவருக்கே கூட அந்த மாதிரி எண்ணம் இருக்காது. யாரோ ஆக்கி வைக்க போகிறாங்க, அவர் போய் சாப்பிட போகிறார். அப்போ அதுதான் கிச்சனை ஒழிக்கணும் முதல்ல. சமையலறை தவிர்த்துட்டு நம்ம வீடு கட்ட பழகணும் அப்படின்னு தான். அப்போ கம்யூனிட்டி கிச்சன் கொண்டு வரணும், அப்படி தேவையாக இருக்குது. கம்யூனிட்டி கிச்சன் கொண்டு வந்தாலும் அங்கே சமைக்கிறது வந்து ஒரு தொழிலாக செய்யும்போது ஆண்கள் வந்து அது கௌரவமான ஒரு தொழிலாக பார்க்குறாங்க. சமையல் தொழிலை கேட்ரிங்லலாம் ஆண்கள் தான். ஆனால் வீட்டுக்கு அது அது என்னன்னு தெரில. நீங்கள் உளவியல் நீங்கள் தான் சொல்லணும். வீட்டுக்கு சமைக்கும்போது வந்து கேவலம், ஆம்பளைலாம் சமைக்கக்கூடாது அப்படின்றாங்க. அது ரொம்ப என்னோடய ஸ்கூலில் பார்த்திங்கன்னா, அவங்கவுங்க கிளாஸ் ரூம் அவங்க தான் வந்து இது பண்ணணும். பையன்கள்லாம் வந்து பெண்களெல்லாம் பெருக்கணும் கிளாஸ் ரூமு, பையன்கள் வந்து குப்பையை எடுத்துகிட்டு போடணும். நான் இப்படி சொன்னேன், ஏன் பெண்களே தான் குழந்தைங்களே தான் பெருக்கணுமா, ஆண்கள் பெருக்குங்க, குப்பையை வந்து பெண்களை கொண்டு போய் போடணும் அப்படின்னா அது பெரிய இஷ்யூ ஆகிடுச்சு. இந்த டீச்சர் வந்து இப்படி தப்பாக சொல்லித்தராங்க அப்படின்னு. இப்போ ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டின்றது நம்ம உருவாக்கினா கூட முடியல. இப்போ 39 பேர் ஒரு மாதிரியே சிந்திக்கிறாங்க, நான் மட்டும் ஒரு மாதிரியே சிந்திக்கும்போது அந்த டீச்சர் ஒரு மாதிரி அப்படின்னு தான் என்ன சொல்கிறாங்க. அப்போ இதுதான் வந்து எழுதுகிறவங்களுடைய நிலைமை, முற்போக்கு சிந்தனையுடையவங்களோட நிலைமை வந்து இப்படி தான் பார்க்கப்படுது. அப்போ கிச்சன் இல்லாத ஒன்று கம்யூனிட்டி கிச்சன் ஒன்று அமையணும் அப்படின்னு தான். அதே மாதிரி ஆண்கள் வந்து குழந்தைகளை வளர்க்குறதுல பெண்களுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நம்ம பார்க்குறோம். அது செய்கிறதே கிடையாது. 2000 வருஷமாக பெண்களை தானே நம்ம வளர்த்துட்ருக்கோம். ஆண் குழந்தைகளை வளர்க்குறதே கிடையாது நம்ம. அதுதான் அந்த கவிதையில் எழுதியிருந்தம்மா, அந்த மந்திர சாவின்ற கவிதை அதுதான். நீ வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து ஜட்டி போடாமல் சுற்றினா கண்ணீர் கழிக்கிறோம், கொள்ளை அழகுன்னு. ஆனால் பெண் குழந்தைக்கு உடனே ஜட்டி போடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம. அப்போ இந்த ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி இருக்குல்ல, பெண் இந்த வேலை செய்யணும், ஆண் இந்த வேலை செய்யணும், அது நம்ம சொல்லி வந்து குழந்தைங்களுக்கு வளர்க்குறதில்ல. 2000 வருஷமாக நம்ம அப்படி தானே வளர்த்துருக்கோம். முருங்கை மரத்தை வந்து உடச்சி வளர்க்கணும், பெண் குழந்தைய அடித்து வளர்க்கணும். எவ்வளோ முட்டாளாக பழமொழி சொல்லிட்டு போயிட்டு என்னது கல்வி இதெல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணுற மாதிரி அப்படி தான் இருக்குது. அப்போது இவ்வளோ நாளாக நான் என்ன சொல்கிறேன், இன்னிலிருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம். பெண்களை வந்து அதுங்க வளரட்டும், ஆண் குழந்தைங்களை அடித்து வளர்க்கணுன்றேன் நான். 2 போடுங்க. முருங்கை மரத்தை எவ்வளோ நாள் நம்ம உடச்சி வளர்க்குறது, ஆண்களையும் ஆமாம் அதுங்களையும் வளர்க்கணும். சும்மா அப்படி சொல்கிறேன், நான் அடிக்கிறது கிடையாது. நீங்கள் உங்களை அப்படி சொல்கிறேன் நான். ஆனால் என்னென்னா இவ்வளோ நாள் அடிச்சுட்டு தான் இருந்தாங்க. அப்போல்லாம் இந்த குரல் வரல உங்ககிட்ட இருந்து, பெண் குழந்தைங்களை அடிக்காதீங்க. இப்போ ஆண் குழந்தைய அடித்து வளரணும்னு டக்குன்னு வரக்கூடிய முதல் குரல் இப்படியெல்லாம் இருந்தா ஆமாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது. அப்போ பெண் குழந்தைகளையும் ஆண் குழந்தைகளையும் வளர்த்தெடுக்கிற முறை அப்படின்றது நம்மக்கிட்ட வந்து சரியாக இல்லை. ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டின்றதில் அது குடும்பத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கணும், பெண்கள்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கணும். பெண் குழந்தை வளர்ப்பு அப்படின்றது, பணிப்பகிர்வுன்ற விஷயங்கள், இதெல்லாம் வந்து அப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்றது தான். சொல்லி வளர்த்தா வேறு மாதிரியான ஒரு உலகத்தை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சமையலறை இல்லாத ஒரு உலகத்தை,
ஆண்கள் சமைக்கிற உலகத்தை, ஆண்கள் வந்து மிக்சியில் அரைக்கிற ஒரு உலகத்தை எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது அப்படி பார்க்கணும் அப்படின்ட்டுலாம். ஆனால் அப்படி நடக்க மாட்டேன்றது தான் ஒரு வருத்தமாக இருக்குது. ஓகே, ரொம்ப மகிழ்ச்சி. In the translation, one small part was left out about Sugita Rani, which I want to say. She was a first ranker and still she was made to sit in the last row. This is one point she made. And the other point is, in the very same school, very same classroom where she was made to sit at the end, she is a teacher now. Principal, headmistress. Headmistress, sorry. She said, no. She said it's not possible at all for an SC to become a headmistress. இல்லை, இடஒதுக்கீடு பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க. சரி, சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் நான். ஆக்சுவலாக இடஒதுக்கீடு அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா காலங்காலமாக மறுக்கப்பட்ட சமூகத்தினருக்கு வழங்கக்கூடிய ஒரு சலுகைன்னு சொல்ல முடியாது. அதாவது உரிமை தான், இடப்பங்கீடு தான். இடஒதுக்கீடுன்ற வார்த்தை கூட நான் நிராகரிக்க. இடப்பங்கீடு, எங்களுக்கான இடப்பங்கீடு. இப்போ என்னுடைய அப்பா வந்து பறை அடிச்சுட்டு இருந்தார், என்னுடைய தாத்தா பறை அடிச்சுட்டு இருந்தார், அவருடைய அப்பா பறை அடித்தார், அவருடைய அப்பா அப்படி தான் பறை அடிச்சுட்டாங்க. இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு முதல் தலைமுறை, நான் படிக்க வந்த முதல் தலைமுறை. அப்போது எனக்கு அடுத்த தலைமுறை வரும்போது கிரீமி லேயர் அப்படின்றது ஒன்று கொண்டு வராங்க இடஒதுக்கீட்டில். அது போதாதுன்னு சொல்ல வரேன் நான். பல தலைமுறையாக படித்தவங்க அதிகமாக இருந்துகிட்டே இருக்காங்கல்ல. அப்போல்லாம் அமைதியாக இருந்துட்டு கிரீமி லேயரை நாங்கள் படித்து வரும்போது மட்டும் கொண்டு வர்றது அப்படின்றது ஏற்புடையதாக இல்லை. ரெண்டாவது, ரிசர்வேஷன் வித்தின் ரிசர்வேஷன் பற்றி நீங்கள் கேட்டீங்க. தலித்துகளுக்கான இடஒதுக்கீடு 18, அதில் வந்து அருந்ததி இருக்காங்க, உள் ஒதுக்கீடு. இப்போ அவங்க 6% உயர்த்த கோரி வச்சுருக்காங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன், சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு அதுதான் நம்ம தொடர்ந்து கேட்டுட்ருக்கோம். தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 76 வகையான எஸ்சியில் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. அதில் அதிகமாக ஆதி திராவிடர்கள், பல்லர்கள், அதுக்கப்புறம் அருந்ததி இருக்காங்க. அவங்களுடைய எண்ணிக்கை ஏற்ப அது கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான். 6% உயர்த்துகிற கோரிக்கையை வந்து நம்ம அதை நம்ம நிராகரிக்க முடியாது. ஆனால் மொத்தமாக 18% இருக்குல்ல, அது இன்னும் கூடுதலாக 22% உயர்த்தணுன்ற கோரிக்கை நம்ம முன் வச்சுட்டு இந்த 6% கேட்டால் ஒரு நியாயம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன், இல்லையா? அதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக அதிகரிக்கணும், எஸ்சிக்கான இடஒதுக்கீடு அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஒரு எண்ணமாக இருக்குது. கண்டிப்பாக. ஏன்னா அப்படி எல்லா விஷயத்தையும் அப்படி கவிதையில் எழுதிட முடியாதுல்ல சட்டுன்னு. இப்போ கயர்லாஞ்சில் வந்து அந்த பிரியங்கா வந்து ரேப் பண்ணிட்டாங்க, வன்கொடுமை பண்ணாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு. அந்த கவிதை எழுதுறதுக்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட 6 மாதத்துக்கு மேலாச்சு. அந்த ஒரு வரிசை ஒன்று தொடங்கிட்டேன் நான். விடுதலையின் பதாகை அப்படின்ற ஒரு கவிதை, அந்த கவிதையை எழுதுறதுக்கு 6 மாதம் ஆச்சு எனக்கு. அது மொத்தமே 25 லைன் தான். அது என் கிராமத்தின் தேகம் எங்கும் வர்க்கத்தின் இருள் கவிழ்ந்திருக்க, அச்சமூட்டும் துரோகியின் குருவாலை போல பிசிறின்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது இரவு. அன்று வானம் நீலமாயும் நட்சத்திரங்கள் சீம்பாலை போலவும் மின்னிக் கொண்டிருந்தன. வெளிச்சம் வாரப்பட்ட வீட்டின் முற்றத்தில் நிர்வாணமாய் கிடத்தப்பட்டிருக்கிறேன், கால்களும் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. என் வலியின் ஓலத்தில் அரங்கேறுகிறது ஒரு சாதி கூத்து. தமையனை கூட சொல்லும் வக்கிரம் இரவின் உச்சாடனமாய் ஒலிக்க, என் யோனியில் பள்ளம் பறித்து பருத்த கம்பொன்றை நிறுத்துகிறார்கள். குருட்டு தூக்கத்திலிருந்தும் செவிட்டு போர்வையிலிருந்தும் விழிக்காத இந்த தேசத்தில் மண்ணுக்குள் புதைகின்றேன். சட்டை உரிக்கும் சர்பத்தின் உக்கிரத்தோடு என் யோனியில் ஊன்றிய கம்பின் உச்சியில் குருதியின் நிறத்தோடு பறக்கும் என் விடுதலையின் பதாகை அப்படின்னு அந்த கவிதை முடியும். நீங்கள் என்னை வந்து என்னுடைய யோனியில் வந்து ஒரு கம்பை செருகி என்னை மண்ணுக்குள்ளே புதைச்சிட்டா கூட, அப்படி தான் நடந்து நிர்வாணமாக அந்த பிரியங்காவுக்கு. அதனுடைய உச்சியில் என்னுடைய விடுதலையே நான் சிவப்பு நிறத்தில் ஒரு கொடியாக நான் பறக்க விடுவேன் அப்படின்றது தான் ஒரு கவிதை. அது அந்த நெட்லலாம் அந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அது சாப்பிட முடியவே இல்லை என்னால். அது ரொம்ப என்னை இது பண்ணி அந்த பிரியங்காவை நானே நினச்சிட்டு அப்படி எழுதின அந்த கவிதை தான் அது. உடனே எல்லாம் இப்போ இடஒதுக்கீடு பற்றி வந்தால் உடனே இடஒதுக்கீடு பற்றி, வினிஷ் போகத் பற்றி கவிதை எழுதுனா கவிதையெல்லாம் அப்படியெல்லாம் வரவே முடியாதுல்ல. அது ரெடிமேடெல்லாம் கிடையாதுல்ல கவிதை. அது ரெடிமேட் கிடையாது கவிதைன்றது. இந்த உணர்வு எனக்கு இருந்தால் இந்த உணர்வுக்கு இந்த கவிதை, இதுக்கு அப்படியெல்லாம் இல்லை. ஒரு இதயத்திலிருந்து உள்ளிருந்து வாழ்வியலிருந்து வழியிலிருந்து வரக்கூடியது தானே கவிதை. அந்த கவிதையை கேட்கும்பொழுது உங்களுக்குள்ளே ஒன்று நிகழ்த்தணும்ல, ஒரு மாயத்தை நிகழ்த்தணும். ஒரு வலியை
ஒரு கண்ணீரை கூட உருவாக்கலாம்ல கதை. உங்களை மலர்த்தணும், சந்தோஷப்படுத்தணும், அழ வைக்கணும், எல்லாமும் சேர்ந்தது தான் கவிதை. அதுதான் அது அப்படி சட்டுன்னு வந்துடாது. இப்போ அவங்களுக்கு 600 கவிதை வந்திருக்கு. நான் 30 வருஷமாக கவிதை எழுதியிருக்கேன். மொத்தமே 600 கவிதை தான். அதனால் கவிதைகள் எப்போ வரும் வராது அப்படின்னாலும் நம்ம சொல்லவே முடியாதுல்ல. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். எழுதாமையும் போயிடலாம், எழுதிட்டேவும் இருக்கலாம். அது ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கவிதையை தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் வரிஞ்சு கட்டியிருக்கேன். கவிதை தான் எனக்கு 30 வருஷமாக. அதனாலே எவனையும் நான் கல்யாணமும் பண்ணிக்கல. கவிதைகளே போதும் அப்படின்றது தான் எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை. சமூகத்தையே காதலிக்கிற ஒரு ஆள் இல்லை. நான் சமூகத்தையே காதலிக்கிறேன். தனிப்பட்ட ஒரு ஆணை காதலிக்கிறத விட ஒரு சமூகத்தை காதலிக்கிறது தான் நான் அதுக்கு செய்கிற ஒரு நியாயம். என்னுடைய எழுத்துக்கு நான் செய்கிற நியாயம். எழுத்தும் எனக்கு நியாயம் செஞ்சுட்டு தான் இருக்குது. இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ கொண்டாடுறாங்கல்ல, அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா நான் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ. So, yeah, I mean, thanks to everyone for showing up, all the speakers, obviously, and thank you, I mean, a big thanks to Sitabra. He did a lot of the work in the background. I mean, I stand here as organizer, but he has helped to set this up and